lakh 40,000 ISL. In 2001, 1 lakh 40,000 ISL. I think in 2001 there was no much awareness. Even I think at that time people they used to go outside. And also there are many works. Maybe now. I think yesterday when I met sir, sir was telling, sir, yes I told, sir, you have done many good works in water conservation work, sir. I think many people of Nizamabad, they remember your good works here, sir. Many times when they come to office, they remember your good work, sir. Then sir told, yes, my water conservation work has started at Pulan Babu. Now it reached to River Ganga. I think, yes, sir, definitely soil of Nizamabad, they remember your good works. Even people of India, they remember your work, your remarkable works on water conservation and other sectors. Just coming to today's program, today's workshop, yes, we heard many things about this workshop, this special drive, sir. When we went to Velpur and when we met Sarpanches of Velpur and public representatives of Velpur, they told us many things about this special drive. So, in this drive, I think under the able guidance of Shiv Kumar sir, a team of committed officers and volunteers, they have achieved a remarkable results. We heard that initially when sir and team members started this drive, people were quite reluctant, and even they opposed. Even they were not in a mood to listen the team workers and volunteers. One of Sarpanch of Velpur was telling me that at that time, initial days, I think people they refused to offer a glass of water to volunteers. That was the situation. So, but a great leader and committed officers and with public participation, they could achieve a great result, remarkable result. After this drive, 90 days of this drive, I think drive has started on 9th July 2001, and they declared Velpur Mandal as child labor free mandal on 2nd October 2001. Within 90 days, we could achieve this result. I think this was the first mandal in the state. So the first mandal which declared as child labor free mandal in the state. I think that's a great result, sir. So we see the results of drive. I think after this 90 days, all the Grama Panchayats, they passed a resolution stating that yes, we are not going to send any children below 15 years age to any work. They committed to send their children to schools and even VDCs. I think all of us know Nizamabad district VDCs. They play a very important role here. So all the VDCs, yes, all the VDCs joined in this campaign. And even informally, VDCs passed resolutions stating that if anyone employs a child who is below 15 years of age, yes, we are going to ostracize the family who employs the child who is below 15 years. I think ostracize is a very aggressive step here. So that was the result this team has got. So I think by this work, sir and team members, they did not get anything except a sense of satisfaction. But the result has given a life to many children, a life to many families. So I think Nizamabad, even
even today, we remember this work, sir. Definitely, we continue the spirit. Definitely, we continue the spirit in all aspects, not only in this program, we continue the spirit in all our programs. Even, sir, this year we started water conservation work in forest area. Already we started this drive 1 month back. I think we targeted to complete all the, I think many parts of forest areas which covered in Nizamabad district by end of this December. Definitely on this occasion, I assure you, sir, we continue the spirit. We continue the spirit in all aspects, especially in water conservation works. So, with this remarks, I thank you all the participants here, and also I thank you, Ashok Kumar sir, as well as VV Giri National Labour Institute for giving me such a wonderful opportunity. Thank you, Ananda. Thank you, sir. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మనతో మన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా చిత్ర మిశ్రా గారిని సాదరపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. List changes the program changes. No, let's go by the schedule. Srinivas, the time already late. Let us start with Srinivas. I send you a program. But they go as far as Srinivas. Late. గౌరవనీయులు డాక్టర్ ఎస్ శ్రీనివాస్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను. Srinivas, can you join Srinivas? శ్రీనివాస్ గారు Yes, sir. I'm able to hear, sir. VV Giri నేషనల్ లేబర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వారు మనకు సందేశాన్ని అందిస్తారు. వారిని ఆన్లైన్ లో మనం స్వాగతిద్దాం. ఒకసారి మనమంతా కూడా స్క్రీన్ పైన చూస్తే వారు కనిపిస్తారు. లైట్ కొంచెం తక్కువ చేసే ఒకసారి లైట్ ని Namaskaram. Am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Thank you very much, sir. Andarki namaskaram. A very good morning to all of you. I would like to start by a quotation. It said that the child is the father of man. This was quoted by none other than William Wordsworth. He said this in his poem, "My heart leaps up." So when we talk about children, it's as good as talking about the whole civilization, not the present, even the past and the future. Let me, at the outset, compliment the Nizamabad district Collector Shri Narayan Reddy for organizing this program. When we requested him for his help. And before that, the hero of Nizamabad as the ex-collector and district magistrate, and now additional secretary to the government of India, Shri Ashok Kumar Garu, whom I know quite closely. And he is a role model for so many officers, as well as the local community of Nizamabad. I know that as a collector of Nizamabad, he has done a lot of works, and people today remember him for making Velpur Mandal as a child labor-free mandal. This Velpur experiment, which has happened in 2000-2001, stands as one of the examples as how, if we have commitment, if we have a vision, and if we have an undeterred objective of achieving something, and with that kind of a
mission, if one can work, then obviously nothing is impossible. I know the state of Andhra Pradesh. I was on the deputation to the government of Andhra Pradesh, the then united government of Andhra Pradesh. I have worked with the state. And I know the difficulties what would have been encountered in making one mandal a child labor free zone. And it is not an easy task. And we are talking about the time of 2001. And maybe now it is quite easy to do, but during those days, the kind of constraints we would have had, we're talking about 20 years back. So with the kind of constraints, it would surely not have been an easy task unless and until he has been able to relentlessly involve the community, all sections of the community, whether it's teachers, whether it's the local officials, whether officials belonging to various departments, including departments like the police, child and... Srinivas, Am I audible? 2-3 minutes. Just 3-4 minutes. Conclude because 2-3 principal secretaries are waiting. Okay, Yeah. just 2-3 minutes. Yeah. And like Panchayat Raj department. Yeah, muted. Is it okay? Yeah. So involving all this and bringing a sort of convergence, it's not an easy task. Let me tell you today, the government of India has signed 2 major ILO conventions in 2017. Convention 138 pertaining to minimum age of employment and Convention 182 pertaining to worst forms of child labor. It is possible because such experiments have happened in many parts of the country. So now we can say that having signed these conventions, yes, India is in a position now to say that we are moving or marching ahead with a lot of speed as far as elimination of child labor. So first, identification of the child labor, rescue, rehabilitation, and then mainstreaming. The last part, mainstreaming, becomes extremely important. And we need to ensure that unless and until the children who have been rescued are rehabilitated, it becomes very difficult. Otherwise, they again go back to the child labor, because poverty is one of the important reasons for the child labor. So to set this context of today's workshop, it is with a twofold objective. One is we are talking about the welfare model, which we also at NLI keep discussing in various training programs. Second is the government of India has passed 4 labor codes, merging all the 44 labor acts, or specifically 29 labor acts, into 4 codes: code on wages, code on occupational safety, health and working conditions, code on industrial relations, and code on social security. So we're going to talk about these codes also. So today's workshop has 2 objectives. The important one being the celebration of these 20 years as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 20 years of Velpur experiment, which has been a successful model, and we can replicate this model elsewhere in the country. And the other one we'll be discussing about the 4 labor codes. And the intention is this needs to get disseminated throughout the country so that we can implement the rules that are being
stream. So ladies and gentlemen, I compliment each one of you for joining this program, which VV Giri National Labour Institute, with the assistance of Nizamabad district, is organizing. And I once again compliment Sri Ashok Garu for giving an opportunity for conducting this program. I wish you this program all the best. Thank you. Thank you. Thank you, Srinivas. Now I request Special CS Rani Kumudi, Madam. Madam, are you online? Hello? Yes, Ashok, I am online. I request Rani Kumudi, Madam, Special CS Labor from Government of Telangana to address. Thank you so much and good Hello, morning. Madam. All the participants. Can you hear me, Ashok? Yes, madam, we are able to hear you. A very good morning to you, madam. How are you? Thank you so much. And it is so good to again come together. No. Yes, Ashok, I am online. I am speaking. Audio is not coming. Okay, I am unmuting it. Yeah, sure. Yeah, thank you. Yeah, okay. Once again, I wish to say namaste to all of you all. అందరికీ నమస్కారాలండి. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నాకు సరిగా తెలియట్లేదు ఇక్కడి నుంచి, అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినటువంటి అశోక్ అలాగే శ్రీనివాస్ గారికి, మరి ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇలాంటి అవకాశం అందరికీ రాదు. ఈరోజు అక్కడ నేను కనుక ఉంటే చాలా సంతోషపడి ఉండేదాన్ని. ఎందుకంటే అసెంబ్లీ ఉన్న కారణం చేత నేను ట్రావెల్ చేయలేను కాబట్టి ఈ విధంగానైనా అశోక్ కు నేను గుర్తొచ్చి సడన్ గా ఈరోజు మేడం మీరు లింక్ పంపిస్తున్నాను జాయిన్ అవ్వండి అని అన్నారు. చాలా సంతోషం. ఎందుకు ఇది నాకు సంతోషం కలిగించింది అంటే, చైల్డ్ లేబర్ రెస్క్యూ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ మనం బాగా చేస్తే చైల్డ్ లేబర్ ఎలిమినేషన్ అవుతుంది అని మనం అందరం నేర్చుకున్నాం. ఫీల్డ్ లో కూడా అనుభవాలు మనకు చాలా ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందికి కూడా. అయితే వేల్పూర్ యొక్క విశిష్టత ఏంటి అని దానికోసం మనం ఈరోజు ఎందుకు గుర్తు చేసుకుంటున్నామంటే, అదొక ఇన్స్పిరేషన్. ఎలిమినేషన్ కి రెస్క్యూ రిహాబిలిటేషన్ గురించి మనం ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో అసలు కమ్యూనిటీని మొత్తంగా ఇన్వాల్వ్ చేసి అది 20 సంవత్సరాలుగా మళ్ళీ ఆ రికార్డు కూడా పోలేదు అని చెప్పేసి చదివితే చాలా మహదానందంగా ఉంటుంది. ఈ క్రెడిట్ మరి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ గారు, మరి అప్పుడు ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ, తర్వాత ఆ తరాలు కూడా మారి ఉంటాయి బహుశా, ఎందుకంటే 2 decades అయిపోయినాయి. మరి ఇప్పుడు నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా దాంట్లో పాలు పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఇది అసలు నాకు అనిపిస్తుంది ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అని. ఎందుకంటే పిల్లలే భావితరం. ఆ పిల్లల కోసం మనము ఎలాగైనా వాళ్ళ బాల్యం నుంచి వాళ్ళని దూరం చేయకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు ఏదైతే చేపడతామో, ఆ రోజు రక్షించినటువంటి బాలలు ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాలు దాటింది, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు పౌరులు అయిపోయారు మన దేశంలో. అలాగే ఇంకెవరిని కూడా ఈ యొక్క చైల్డ్ లేబర్ లో రాకుండా కూడా వాళ్ళు అరికట్టగలిగారు. సో అందుకని వేల్పూర్ అనేది ఒక చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ. ఈ రోజు ఇటువంటి అవకాశం నాకు దొరికింది మీ అందరితో పంచుకోవడానికి. ఈ ఇన్స్పిరేషన్ తో ఇంకా చక్కగా చైల్డ్ లేబర్ రెస్క్యూ రిహాబిలిటేషనే కాదు, కంప్లీట్ గా కమ్యూనిటీని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇలాంటి ఎన్నో వేర్పులు సాధించాలి అనే ఒక నమ్మకం కూడా కలిగించిన మరి అశోక్ గారికి, నిజామాబాద్ ప్రజలకు, అలాగే అక్కడ శ్రమించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి సమయాభావం ఉందని అశోక్ కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి మీ అందరి మాటలు వినాలనే కుతూహలం నాకు కూడా ఉంది కాబట్టి అందరికి ఇంకోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించాలని శ్రీనివాస్ గారిని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Were you able to hear me? Yes, madam, we are able to hear you, madam. Thank you so much for your message. Thank you. Anyway, I am there online and I am just muting the video. Please continue and I will be there till the end of the session and then I will move on to the office around 12 o'clock. Is that okay? So nice of you, ma'am. Thank you.
వాయిస్ రావడం వాయిస్ అందరూ కూడా మీ అన్ని సొంతంగా చెప్పండి కొట్టండి. ప్రపంచంలో కూడా ప్రతి ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ గా మీరే చెప్తున్నారు. అది కాకుండా మీతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇక్కడ మన భాస్కర్ రాజు ఉన్నారు, అప్పుడు రమణ ఉన్నారు, గుర్తుంది కదా అక్కడ మన రేంజల్లో ఆయన పాపం చనిపోయారు. సో వారందరూ కూడా అప్పుడు దాదాపు 10 మండలాలు కూడా వాళ్ళ కర్మ లేరని చెప్పి గుర్తింపు పెట్టి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు అందరికీ చాలా ప్రియంకరమైనటువంటి సుధాకర్ గారు ఆయన ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారు. అమెరికా నుంచి ఇప్పుడు కూడా ఆయనే మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేశాడు సుధాకర్ గారు. ఇప్పుడు సుధాకర్ గారు కూడా చాలా మండలాలు తిరిగి మన జిల్లా మొత్తం బాల కార్మికులు లేరు అని పద్ధతిలో ఉండాలని చెప్పి ఇప్పుడు కృషి చేయడం జరిగింది. వారు మన స్పెషల్ సిఎస్ గారు చెప్పినట్టు అప్పుడు జరిగిన 2000లో జరిగిన విషయం అది కంటిన్యూ చేసిన మిగతా కలెక్టర్లు, మిగతా సర్పంచ్లు, తర్వాత వచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా దీనికి ఈ ప్రశంసలకు హక్కుదారు. ఎందుకంటే వారి హయాంలో కూడా 2000లో మనం చేసినటువంటి యొక్క ప్రతిజ్ఞ మీద కట్టబడి ఉండి మన పిల్లలు బడిలోనే ఉండాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం, బోర్డు పెట్టడం, అది కొనసాగించడం చాలా గొప్పమైనటువంటి విషయం. సో అందరూ కూడా నాకు కూడా చాలా అభిమానకరం ఏంటంటే నేను చాలా పనులు చేసినా కూడా ఈ ఒక కార్యక్రమం ఎందుకంటే పిల్లల భవిష్యత్ మన దేశంలో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమాజం అంటే పిల్లలు. ఈ పిల్లలు పౌరులుగా వచ్చి వాళ్ళకి చదువు ఉంటే వాళ్ళు చదువు నేర్చుకొని మన దేశానికి ఆత్మ భారత్ గురించి చెప్తున్నారు ప్రధానమంత్రి గారు. దాని మీద చేస్తున్నాం. నాకు సంతోషం ఏంటంటే మనకు వేల్పూర్తో పాటు ఇక్కడ ప్రభుత్వం కూడా మన కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కూడా చదువు మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. చాలా చోట్ల రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేశారు. నాకు కూడా దానికి కూడా భాగ్యం కలిగింది. అప్పుడు 2017 సంవత్సరంలో ఒకే రోజు 115 స్కూల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యింది బీసీ వెల్ఫేర్. సార్ వచ్చిన తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ బీసీ వెల్ఫేర్ కానివ్వండి, ఎస్సీ వెల్ఫేర్ పాస్ ఉండేది. తర్వాత మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కి దాదాపు స్కూల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా జూనియర్ కాలేజెస్ కూడా చాలా చేయడం జరిగింది. అంటే చదువు గురించి అందరికి ఇప్పుడు అభిమానం వచ్చింది, అవగాహన వచ్చింది. అది డైరెక్ట్ గా అక్కడ నుంచి సీఎం గారే ముందుకు పెడుతున్నారు. చాలా సంతోషం. మనకు కేరళ అందరూ చెప్తున్నారు కేరళ మోడల్ అని. నేను కూడా కేరళ నుంచే. కేరళ మోడల్ కి ఒకటే కుంచి ఒక్కటే ఉంది, చావి ఒక్కటే ఉంది. అది అక్కడ చదువు 100% చదువు. అది ఎప్పుడో 100 సంవత్సరం ముందు మిషనరీస్ అందరూ పోయినప్పుడు అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ప్రతి పిల్లల్ని బడికి స్కూళ్ళు చేర్పించుకొని వాడు అప్పుడు చదువు నేర్చుకున్నారు. అంటే అలవాటు అయిపోయిందండి. అంటే ఎవరు కూడా ఈ మనకు పుట్టిన తర్వాత ఊపిరి తీసుకున్నారు కదా, అదే విధంగా 5 సంవత్సరాలు అంటే స్కూల్కి బడికి పోవాలి. అదే దాని మీద వేరే రెండో మాట లేదు. అది వాళ్ళ జీవితంలో లెక్కల్లో కలిసిపోయినట్టుంది కేరళలో. అదే విధంగా మనకి కూడా ఇక్కడ పిల్లల్నే బడికి పంపాలి. అది మన ఒక ధర్మంగా మన జుట్టు కత్తిస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన తిరుపతి పోయి జుట్టు తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా తప్పకుండా పిల్లల్ని బడికి పంపాలి, వాళ్ళతో పని చేయించుకోకూడదు అనే ఒక భావన మనకు రాగాలి. అది మీ మండలం నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. అది మిగతా మండలాలు నిజామాబాద్ లో జరిగింది. మిగతా మండలాలు కూడా చేసి ఉన్నాం. అది మన ఒక దీపం దాకా ఒక్కొక్క జిల్లా నుంచి ఇప్పుడు తెలంగాణలో 33 జిల్లాలు రావాలి. అదేవిధంగా పక్కన ఆంధ్రాలో పోవాలి, అన్ని చోట్ల పోవాలి. మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఎప్పుడు కూడా చెప్తున్నారు, మనకు మెయిన్ సంపద పిల్లలు. ఆ పిల్లల్ని చదువు నేర్పించుకోవాలి, వాళ్ళకి ఆ సంపదనే మనం పెంచాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నౌ వీ షుడ్ గో ఫర్ ద సెకండ్ సెషన్. హెలెన్ ఇప్పుడు ఎంపీ గారు 11 o'clock ఆ ప్రాంతంలో వస్తామని చెప్పారు. బట్ ఐ విల్ రిక్వైర్ శ్రీనివాస్ కి చెప్పండి టైం 11 ఇస్తామని చెప్పారు. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా we should have continued the same session. మనం చేంజ్ చేయకూడదు. We should have changed. That's what I think. Okay. Now I request Helen, you start with it. You want to speak something? Okay.
నా మన పద్ధతి ప్రకారం బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు కూడా వస్తారని చెప్పారు. సో ఆయన కూడా నా టైం తీసుకొని మాట్లాడాలని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే వస్తాను చెప్పారు. సో ఎనీ హెలెన్ యూ స్టార్ట్ ఇట్. ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ బాజిరెడ్డి గారిని వస్తారండి. ఫోన్ చెప్తే వస్తానని చెప్పారు. కాల్ చేస్తారు. ఎంపీ గారిని కూడా అడుగుతున్నారు. ఎవరు శ్రీనివాసరావు అయిన తర్వాత మాట్లాడారు. 11:15 ముందు పోవాలి. Helen is the senior fellow in the National VV National Labor Institute in Noida. Respected Shri Ashok Kumar Ji, Additional Secretary, Ministry of Jal Shakti, Director, Government of India. Narayana Reddy Garu, Collector, Nizamabad district, the famous district, Madam Chitra, and also Shri Makaranji, and all the respected guests and people from Belpur Mandal, and also from different parts of the Nizamabad district. आप सबको नमस्कार दे रही हूँ. This is a joyful day and also a day of our dreams, because as Ashok sir was telling, when a number of participants from different states and different countries come to our institute, the VV Giri National Labor Institute, wherein Dr. H. Srinivas Garu is the Director General. So most of the programs we used to show the Belpur Mandal documentary. So people always, the participants are very curious. Normally they read it in the books of social transformation, child labor prevention, child labor identification, rescue, rehabilitation, economic rehabilitation of the family. So it was all in theory and then academic documents. And what they have read, when we show this documentary on Belpur Mandal, there's always a question and always the curiosity to know how it was possible. So as Ashok sir was rightly telling, Belpur Mandal and Nizamabad district is very popular in different countries of the world and different states, because what the then district collector Shri Ashok Ji has achieved, and which has been sustained by the district administration at different point of time up to the present time. So I congratulate each and every one of you for making this possible. Though the definition of child labor, the child and labor, which is two different terms which are antithetical but put together, the constitutional provisions, Article 24, Article 39E and F, also very clearly says that children should not be made to work and they should not be pushed into vocations which are unsuited for their health, which does not abuse their tender age. Then as Dr. H. Srinivas, the Director General also mentioned, 2017 we have ratified the ILO Convention, which was 1973, which came into being, but we have successfully ratified the minimum age of entry into work and also the worst forms of child labor convention 182. Then India has a national child labor policy which came into being in August 1987, where there are three components: legislative plan of action, project-based plan of action, and convergence. So convergence of programs, which again the Belpur Mandal and the Nizamabad district, which was made it possible, which was in the policy document in 1987. But when we read the document of the National Child Labor Policy, and when we look into the Belpur successful experiment, it perfectly matches. Because here again, the prevention of child labor has happened, therefore it has been sustained over a period of time. And the member of the Mandal and also the elected representatives, the civil society organization, different sections of population. One could see they have visited during daytime, during night time, in the construction sector, in the field, in the river beds.
and reaching out to people and sensitizing the employers, making them aware of the Child Labor Act, rescuing them and providing them educational rehabilitation, enrolling them in school. So all the national child labor policy could get realized because of the Belpur medal. And once again, it's a very joyful occasion and immense pleasure to celebrate this 20 years of successful achievements of Belpur. And I pray to God that this will continue and Belpur and Nizamabad district will surely be a role model and be a guidance for rest of the country and also rest of the world. Thank you once again for each one of you for making it possible. మాకు జనరల్ Sir, good morning, sir. ये बंद करके देख इन्वर्टर फ्रेम ठीक है सुनाई नहीं दे रहा उनका hold on I think they're setting it up still Can you start, Arvind? Yes sir, now you are audible. Srinivas Reddy garu unnaru, Srinivas garu unnaru after this Okay.
सोहेल म्यूट करना हो तो यहाँ से होगा। ठीक है, स्टार्ट है। Is it me? Yes, yes, please go ahead. Yeah, okay. After this, Okay. Good morning to everyone. I am very glad that I am part of this program, 20 years of eradication, elimination of child labor in Velpur Mandal. And Mr. Ashok Kumar is here. I will come back to Mr. Ashok Kumar, but let me address all the dignitaries on the dais. Shri Prashant Reddy Garu, Honorable Minister, Government of Telangana, Shri Baji Reddy Govardhan Garu, Honorable MLA, Shri Narayan Reddy Garu, District Collector, Shri Ashok Kumar Garu, Additional Secretary, Ministry of Jal Shakti, Government of India, Dr. H. Srinivas Garu, DG, Srimati I. Rani Kumudini Garu, Special Chief Secretary, Labor Department, Government of Telangana, Sandeep Sultania Garu, Principal Secretary, Education, Government of Telangana, Shri K. Srinivas Garu, Director, Dr. Helen R. Shekhar Garu, Senior Fellow, V.V. Giri National Labor Institute, and all other esteemed audience. ఈ 20 సంవత్సరాల బాల కార్మికుల నిర్మూలన ఏదైతే జరిగిందో వేల్పూర్ గ్రామంలో, దాని గురించి మన అమృత్ మహోత్సవ్ లో, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ లో మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. నిన్ననే ప్రధానమంత్రి గారు 20 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం, 20 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఇన్ ద నేషన్, ఆయన గురించి మొత్తం సేవా హీ సమర్పణ్ ఒక మన డాక్యుమెంటరీ చూడడం జరిగింది. ఏ రకంగా అయితే ఆయన చిన్ననాటి నుండి ఇటు తండ్రికి టీ అమ్ముకోవడానికి సేవలు అందించుకుంటూ సహాయపడుకుంటూ సైమల్టేనియస్ గా చదువు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆయనకి ఆ వయసులోనే గుర్తించి చదువుకుంటూ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఏ రకంగా అయితే ఆయన పైకి వచ్చినారో, దాని తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా అయి గుజరాత్ కి నిన్నటికి 20 సంవత్సరాలు ఆయన జీవితం కొనసాగింది. చలో జీతే హే అన్న ఆయన చిన్ననాటి తనం నుంచి ఏదైతే డాక్యుమెంటరీ చేశారో అది బ్రహ్మాండంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్, దేశానికి పిల్లలందరికీ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండిపోతుంది. అది మనము ఎంత పేద స్థితిలో ఉన్నా మనము ఏ రకంగా కష్టపడి చదువుకోవాలన్నది ఒక మంచి మెసేజ్ సమాజానికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదే రకంగా మన పూర్వ కలెక్టరు, నేటి అతిథి అశోక్ కుమార్ గారు మోదీ గారి ఆలోచన మాదిరిగా 20 సంవత్సరాలు క్రితము వేల్పూర్లో ఏ రకంగా అయితే బాల కార్మికుల నిర్మూలన కార్యక్రమం పూర్తిగా అక్టోబర్ 2 20 సంవత్సరాల క్రితం వేల్పూర్ మండలాన్ని బాల కార్మికులు పూర్తిగా తొలగించబడినది అన్న ఏదైతే ఆ కార్యక్రమానికి నాంది పలికి కంప్లీట్ చేసినారో ఆయనకి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను. అదే రకంగా దీని మీద కూడా ఒక మా ఊర్లో బాల కార్మికులు లేరు అన్న ఒక డాక్యుమెంటరీని నేను యూట్యూబ్ లో చూడడం జరిగింది. ఈ పని వెనుక ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వర్క్, ఎంత డెడికేషన్ ఉందో, ఎంత పరిమాణం, అంకిత భావం ఉందో మనకి ఈ డాక్యుమెంటరీలో తెలుస్తా ఉంది. వేల్పూర్ ని బాల కార్మికులు కంప్లీట్ గా నిర్మూలన చేయడానికి
దానికి నేను హృదయపూర్వకంగా కూడా అశోక్ కుమార్ గారికి నిజామాబాద్ ఇందూరు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మనము హాలీవుడ్ లో మిషన్ ఇంపాసిబుల్ సినిమా సిరీస్ చూస్తాం. అశోక్ కుమార్ గారు వేల్పూర్ లో నిజామాబాద్ జిల్లాలో చేసినట్టు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేకంగా వేల్పూర్ లో బాల కార్మికుల నిషేధం గురించి చేసిన కార్యక్రమాలు, ఈ కథ మొత్తం మిషన్ పాసిబుల్ సిరీస్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనం కొనియాడడానికి వాడుకోవాలని ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏ రకంగా తలపెట్టారో అశోక్ కుమార్ గారు మొత్తం ఒక కథగా కొనియాడించాలని నా అభిప్రాయం. అశోక్ కుమార్ గారు ఈ సేవలు వేల్పూరికి, ఇందూరు జిల్లాకి ఏ రకంగా అయితే అందించారో అది నాకు మోదీ గారి ఒక మంత్రం గుర్తుకు తీసుకొస్తుంది. సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్. సో 20 సంవత్సరాల క్రితమే అశోక్ కుమార్ గారికి ఇటువంటి విజన్ ఉండటం నిజంగా అభినందనీయం. మనం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ లో వేల్పూర్ లాంటి ఎన్నో కథలు మనం ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా కొనియాడుకుంటా ఉన్నాం. అందులో వేల్పూర్ కథ ఇట్ ఈస్ మనకి ఫ్రీడమ్ వచ్చి 75 సంవత్సరాలు మనకు పూర్తవుతా ఉంటే ఒక ట్రూ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వేల్పూర్ లో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టింది మిగిలిపోతుందండి. ఒక ట్రూ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లాగా ఉండిపోతుంది. అదే రకంగా మనకి నిజామాబాద్ has always set gold standards, be it in education or in the field of agriculture. On one hand, few minutes away from Velpur is Ankapur village in Armoor assembly segment, which received heaps of praises and awards from the international community for its modern farming techniques. And on the other hand, we have Velpur, which has also been praised and visited by officials of the World Bank and Department of International Development. Both the places are excelling in their own sectors due to active involvement of community members. Jan Bhagidari or public participation is the key of, even for the success of Swachh Bharat campaign, Ujjwala Yojana, Beti Bachao, Beti Padhao campaign, or our campaign against fighting COVID-19 and vaccination drive the way it is going on in India, fastest in the world. This is only because of the participation of the people. Today, I feel really proud for representing Nizamabad Parliament segment, under which Velpur Mandal is known and discussed today for elimination of child labor across the world. I congratulate once again Mr. Ashok Kumar. దేశంలో అశోక చక్రవర్తి ఏ రకంగా చరిత్రలో నిలబడిపోయానండి. నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తా ఉన్నాను, ఇందూరులో ఇండియాలో అశోక చక్రవర్తి హిస్టరీలో ఎట్లా ఉండిపోయారు, ఇందూరులో అశోక్ కుమార్ గారు చరిత్రలో నిలబడిపోయినారండి మీరు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలకు. నేను ఇంకా అదృష్టవంతుని, నా కుటుంబంలో 2వ జనరేషన్ మీతో పనిచేసే ఈ భాగ్యం కలుగుతా ఉంది. With the grace of God in my family, I am the second generation who is able to work with Mr. Ashok Kumar. అశోక్ కుమార్ గారు, దయచేసి మీరు నిజామాబాద్ ఇందూరు నుంచి వెళ్లే ముందు అశోక్ సాగర్ కి వెళ్ళి బోటింగ్ చేసి వెళ్ళాలని నా ప్రార్థన, మర్చిపోకండి. Again, I wholeheartedly congratulate the entire team for participating today, involving Velpur in Azadi Ka Amrut Mahotsav. And today, I am sure Velpur is being discussed due to the efforts of the former collector across the globe. And as a parliamentarian, I really feel proud of it. Thank you so much.
Thank you. Thank you, Arvind Garu. Chala santosham for your kind words. And you are, as I said, second generation in serving the people of Nizamabad, and therefore, thanks for your contributions also. Thanks a lot for joining us in your hectic Thank schedule. you. Now, may I request Srinivas from the who is the Director General of the Lal Bahadur Shastri National Administrative Academy. This is the training ground for all the IAS people. And Srinivas is one of the finest officers of the country, youngest officers who has reached a very high place. He is a secretary to the Government of India. And he is the man behind the great statue of Sardar Patel. He is one man who did that under the guidance of the then Prime Minister, and he has a lot of achievements to his credit. And now he is like a Karmayogi, working in the working as director in the Labasna for molding the young civil servants for the country. And the connection with he has with Nizamabad is his father was Justice Ramaswamy, was a great legal luminary, was a member of the Human Rights Commission, was a judge of the Supreme Court, and he had condescended to come and visit Nizamabad at that time. So when Justice Ramaswamy came here, he also went and saw the Velpur in 2000 and wrote a very good article or report to the then chairman of the Human Rights Commission. So Srinivas Gariki, that is the link also with the Nizamabad. And I request Mr. Srinivas, Director of the Labasna, to make a speech. Thank you, Srinivas. Not audible. Thank you, Ashok Garu. Can you hear me now? For the very warm introduction. And it is a deep privilege for me to come and associate with this extraordinarily noble program that is happening today. All the dignitaries who are connected to this program, Honorable Minister Prashant Reddy Garu, Honorable MP Arvind Dharmapuri Garu is almost like my younger brother. We have had long association and long conversations on the development of not only the state of Telangana, but specifically the district of Nizamabad. The collector of Nizamabad, Sri Narayan Reddy Garu, the MLA and the chairman of TSRTC, Sri Bajireddy Govardhan Garu, and I understand that some very senior officers like Mrs. Rani Kumuduni, Sandeep Sultania ji, and others are also connected. And my namesake, Mr. Srinivas, who is the Director General of the V.V. Giri Labour Institute, with whom I've had the opportunity of interacting when I was looking after the training division as Additional Secretary in the DOPT. A warm felicitations to all of you. And I'm truly honored to be here, because when I heard about this, I knew that Ashok, my batchmate and a great friend, is a true reformer, as Arvind Garja mentioned, in a real fundamental sense. And when we got talking a few months ago about how a social reform could be undertaken through administrative and people's cooperation, this actually stood out as one of those great episodes in the annals of Indian history. And that is when I and Shri Ashok Kumar, we started discussing that we should find out the possibility of not only celebrating this, because this is a true celebration of Indian democracy. Because for the young children who were captive to their social and economic conditions, and particularly the girl child who were involved in beadi rolling, and to really emancipate them, to truly liberate them, and give them actually the benefits of freedom and democracy,
is something that is phenomenal. And the most important thing is that this has been sustainable. We have seen in our country, in our administration, we all take initiatives. We have seen many innovative programs where there is success. Success lasts for some time. It lasts for maybe 6 months. It lasts for 2 years, 5 years, 6 years. But for it to become a part of society, that it is not only sustainable, that people cannot even think of going back to such kind of a bad practice 20 years thereafter is a true celebration of Indian democracy. Particularly, I think we are in a very auspicious period where we are actually celebrating the idea of the importance of women in our Indian society. We are celebrating the Navaratris, where we are celebrating the spirit of motherhood, spirit of the feminine spirit in our society. And at that time, when we are today gathered to recognize this immense feat that has happened, I truly congratulate not only Sri Ashok, the entire district administration, but actually the people of Nizamabad, the people of Velpur Mandal who owned it up, who really made it a part of their daily life. This is really the message that should come out from Velpur, that when people come together, there is nothing that cannot be overcome. Jan Bhagidari, which Sri Arvind Garu mentioned, and the Honorable Prime Minister has taken it upon himself. And this is the mantra that we try and propagate to all our trainees, the IAS officers, and all the senior officers who come to us, that it is no longer enough that administration or administrators or even the political representatives are sensitized. It is necessary that people partner with us. That people not only partner with us, people actually own up the responsibility to deliver and change. Administration should come in to support them, to stabilize this activity, to give them resources, to give them guidance, give them technical information. But ultimately, it should be a people-driven, people-owned movement. And I'm so happy that this is really an example of how a people-driven Jan Bhagidari program has actually been grounded, and it has become a reality of the daily social life of the Velpur Mandal. In this, at this instance, I would request that this Nizamabad administration, and I hope that Sri Ashok will be able to take out some time to please transform this into a case study. We would like to use this case study as one of the study materials in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, because this is the only way in which we can encourage our young officers, we can encourage our young political representatives to really take upon themselves the task of social reform. And frankly, as somebody who has been associated for a long time with administration, I have spent almost more than 3 decades in Gujarat, Mahatma Gandhiji's and Narendra Modiji's land, and have seen the spirit of cooperativism there. And even having done so, today I feel there is a reluctance now to take on social reform. Unlike maybe in the early 50s, early 60s, it is not so easy now. We are able to take on, let us say, economic reform. We are able to take on administrative reform. We are able to even take on, let us say, industrial practice reform. We are able to make reform in the area of technology. We are trying to innovate in the area of science. These are all, I would say, easier. The most difficult is in social reform. How do you convince people to rearrange their power balance, to rearrange their relationships, to rearrange and yet in a compassionate manner yield to the lesser fortunate and give them more accommodation so that there is more equity, more equality, and more spirit of brotherhood and sorority within the society. I think this is the large, great message that comes out of Velpur Mandal, that it is possible in our country. It is, we don't need a Raja Ram Mohan Roy, we don't need a Veerasalingam Pantulu, or all the great reformers who have come and who have transformed our country, Dr. Ambedkar. We, as our own normal individual selves,
can rise above our own little bit of selfishness and suppress it and then give to the others and then do in the spirit of Sabka Saath, as Arvind ji said, Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. It is only when we have Sabka Vishwas, when we know that we are doing the right thing, I think we would be able to succeed. I think I have no further words to congratulate the effort that has, not only the effort, but the consequence, the result of what has happened 20 years back. I can only say we should try and spread this further. Let Velpur Mandal transform into another 100 Velpur Mandals. Let this message go into other parts of the country. How do we spread this vast, in the vast canvas of our country? How do we spread this and transform is, I think, the great challenge. And Lal Bahadur Shastri Academy would be extremely honored to partner with the Nizamabad administration and the V.V. Giri Institute and the Ministry of Labor and Employment to take this message forward and take on these kind of projects, because every year close to around 180 young officers from our side go and work in the field for 1 year. So we would strongly encourage many of them to, in fact, one of my young colleagues is already in Nizamabad. I think he's associated and is watching this program. So through this vast network of administrative resources, we'd like to transmit this message that yes, it is possible to change. Yes, it is possible to reform. Yes, it is possible for our society to become more compassionate and become more equitous and more kind and more gentle. So thank you very much. A warm felicitations and greetings to all of you. Thank you. Namaskar. Thank you, Srinivas Garu. It was a very inspiring message. I hope you are a very, very inspiring message. Thank you. Your professional is also here. Makarand is also here, and we have also Chitra Mishra. She is the 19 batch. She is the she's the assistant collector, additional collector, looking after local bodies. They are all here. So there's a team of young officers here. I'm sure that they will pass on the message from lesson from here to you so that you can use it. Thanks for joining us, and despite your busy, heavy schedule in the academy. And we look forward for a visit sometime to this place, because your visit also would be very, very motivating to all the people. So like your father had visited 20 years back, I hope that one day you'll also visit them. No, it will be my great honor to come and visit all of you. And if you permit, may I log off? Thank you. Thank you. Thanks, sir. Sir, kindly unmute, sir. We are not able to hear you.
మనం సుధాకర్ తో మాట్లాడతాను. సుధాకర్ అమెరికాలో ఉన్నారు. ఆయన రాత్రి పూట నిద్రపోలే చెప్పారు. ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉన్నారు. చాలా సార్ నేను ఫోన్ చేశారు. అక్కడ ఇప్పుడు రాత్రి ఒక్కటి కంటే 2 గంటలు ఉంది. ఆయన కూడా ఆయన చాలా ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత నిద్రపోతాను అనుకున్నాను. సో విత్ యువర్ పర్మిషన్ లెట్ మీ టాక్ టు కాల్ సుధాకర్. సుధాకర్ సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. అక్షర దీక్ష ఇప్పుడు కూడా దీక్ష గడ్డ ఉన్నట్టుంది. సార్ నిజంగా ఈరోజు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఒక కన్నుల పండుగ. వేల్పూర్ మండల్ జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అంతా గుండెల నిండుగా మీ సారథ్యంలో, అశోక్ కుమార్ గారి సారథ్యంలో, వారి నేతృత్వంలో మాకు మంచి స్ఫూర్తిని నింపి మమ్మల్ని కదిలించే విధంగా చేసినటువంటి ఇది ఇప్పుడు అందరినీ నేను చూడలేకపోతున్నాను. అక్కడ ఉన్నటువంటి టీం కానీ జగదీష్ గౌడ్ గారు ఏపీసీ, మా సంబంధించినటువంటి జీసీడీఓ నిర్మల, అట్లాగే ఎంఆర్పిస్ ప్రకాష్, లక్ష్మణ్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అట్లాగే ఎంఈఓ శంకర్ గారు ఉన్నారు, తర్వాత ఎంపీడీఓ సుబ్రహ్మణ్యం గారు రాలేకపోయారు. ఇట్లా 10 నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడుకో. ఓకే సార్. ఈ వచ్చినటువంటి టీం అందరు కూడా, అట్లాగే అక్కడ నుంచి వచ్చిన మండల్ టీము, ఎంపీడీసీస్, సర్పంచెస్, ఇచ్చేసినటువంటి ప్రెస్ మిత్రులు, దీంట్లో భాగస్వామైనటువంటి, మరి అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలు సంబంధించినటువంటి మిత్రులు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిజంగా పేరు పేరున శిరసాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. మరి నిజంగా ఇది చెప్పాలి అంటే మన ప్రీతమ జిల్లా కలెక్టర్ గారు నారాయణ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా, మరి ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ గా మొదలు మేము 2000లో తీసుకుని వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ నాగార్జున గారి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు ఒకటే మాట అన్నాడు, ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం, మీరు ఎంఈ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఏదో బాల కార్మిక వ్యవస్థ గురించి చేస్తున్నారు, మన జిల్లాలో మన ప్రభుత్వం తరఫున మనం చేయలేమా, మన గాజులు తొడుక్కున్నామా అని ఒక్కటే మాట అన్నారు. ఏం చేయలేదో చెప్పండి అన్నారు. ఖచ్చితంగా చేస్తాం సార్ అని చెప్పి, మీ ప్రోత్సాహం కావాలంటే ఇస్తామన్నారు. మా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము వెళ్ళి టేకప్ చేస్తామని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి 4 మండలాలు ఎంపిక చేసుకుని 4 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి కలెక్టర్ గారి ముందు పెట్టినప్పుడు అంతా అశోక్ కుమార్ సార్ దాన్ని చర్చించి మరి పైలట్ బేస్ మీదగా వేల్పూర్ మండలంలో చిన్న మండలంగా తీసుకుందాం అని చెప్పేసి అన్నారు. దాన్ని తీసుకుని ముందు కార్యాచరణ కార్యక్రమం చేయాలంటే డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో వర్క్షాప్ చేసి కలెక్టర్ గారి సజెషన్ తీసుకుని అక్కడ ఒక కార్యాచరణ కార్యక్రమాన్ని డేటా అనలైజేషన్ చేసుకోవడం, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ మొదలుపెట్టాం. ఐడెంటిఫికేషన్ పోతే అసలు గ్రౌండ్ లెవెల్లో అసలు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి, సర్వే చేసిన పిల్లలకి పొంతం లేదు. అసలు ఫిగర్ మారిపోతుంది, తారుమారు అవుతుంది. కలెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసేసి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఏంటి ఎంత ఫిగర్ అంటే, సార్ అక్కడ 10 ఉంది కానీ ఇక్కడ 20 వచ్చింది అన్నారు. ఎట్లా అంటే ఇన్ఫార్మల్ వేలో బర్రెలు కాసే ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయాం. బర్రెలు కాసే పిల్లల్ని పట్టుకుంటే సర్వే సంబంధించిన వివరాలు, కొత్త ఫిగర్స్, మిస్సింగ్ పిల్లలు అంతా వచ్చారు. డబుల్ ది ఫిగర్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి దానికి సంబంధించిన దాంట్లో చేసి ముందు అవేర్నెస్ మనం మొదలు పెడదామని చెప్పేసి సర్వే చేసుకుని అవేర్నెస్కి మొదలు పెడితే ఇక రకరకాల చైతన్య కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టిన సందర్భంలో మా మీద అటాక్స్ మొదలైనవి. ఇక డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు 9th జూలైలో మేము దీనికి సంబంధించిన కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టగానే వచ్చి చదువుకున్నంత సడాకల్పన తిరగబట్టిండ్రు. మీరు వచ్చి చదివించి చేసేది ఇంత పెద్దగానాక ఈ పిల్లలు చదువుతారా, పొయ్యి మీద ఉంటే పొయ్యి కిందకి లేదు, ఈ మా నోటి కింద కూడేందుకు తీస్తారు, మీరు జీతాల డబ్బులు తీసుకున్నాం, మీ డబ్బులు మీరు కడతారని చెప్పేసి అటాక్స్, థ్రెట్స్ మా మీద. ఈ గడ్డపోడొచ్చి గడబడి సురు చేస్తున్నాడు, ఏం సంగతి నీది అని చెప్పేసి అట్లా కూడా అటాక్ మొదలు పెట్టారు. సరే ఇంకా పట్టుదల మొదలైంది. అయితే మేమేని ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరేది నిజామాబాద్ జిల్లాలో అక్కడికి కదిలే పరిస్థితి లేకుండా ఉంది. అంటే అక్కడ పోగానే గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలు కీలకంగా ఉండి పొద్దున్న మీటింగ్లు జరిగాయి. ప్రకాష్ సార్ ఎంఆర్పి ఉండి, సార్ ఇక్కడ మీరు వచ్చి పోతున్నారు, సర్పంచ్లు అందరూ ఓకే అంటున్నారు, మేము వెళ్ళి సర్పంచ్లు అడిగేటప్పుడు మేము చేస్తాం సార్, మీరు ఎందుకు, మా దగ్గర 5 ఉన్నారు, 3 ఉన్నారు. వాస్తవంగా ఈ పరిస్థితి సాల్వ్ కావట్లేదు. ఈ పరిస్థితితో మేము ఒక లాభం లేదు, ఇది 4-5 సార్లు అదే పరిస్థితి జరిగింది అని ఒక లుంగి కావాల్సిన ఒక డ్రెస్ తీసుకుని ఒక రోజు రాత్రి ఉండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసుకుని మనం చేద్దాం పొద్దునే అని చెప్పేసిన పద్ధతిలో బయలుదేరి ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసాను. వచ్చిన తర్వాత ఒక రోజు లక్వార్లో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రాంలో మాకు ఆ వీడీసీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కలిగినటువంటి, మేము వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మాట్లాడిన తర్వాత కలిగినటువంటి స్పిరిట్ని చూసిన తర్వాత మాలో ఒక కదలిక మొదలైంది. అరే ఇది ఈ విధంగా కాదు, వీళ్ళలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, బాగుతుందని చెప్పేసి సెకండ్ డే అక్కడే స్టే చేశాను. చేసిన తర్వాత దీని మీడియాలో కవరేజ్ వచ్చింది. కలెక్టర్ గారు అక్కడ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ అడిగారు, ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అన్నారు. సార్ ఇట్లా వచ్చింది సార్, ఇది దీని వరకు మార్పు ఈ విధంగా జరుగుతుందంటే దాంట్లో ఏమేమి గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి, దీనికి సంబంధించింది ఏంటి అని చెప్పేసి అక్కడ సజెషన్స్ మొదలుపెట్టారు. యాక్చువల్గా డ్రైవ్ అయ్యే సందర్భంలో మీరు పిల్లల్ని బాడీకి పంపకపోతే మేము జైల్లో పెడతామని చెప్పేసి ఇంట్లో థ్రెట్ ఇచ్చి రాగానే మా టీము ఎంఈఓ గారి దగ్గర టీం పోగానే మొత్తం గ్రామం అంతా ఒకటైపోయి మా గ్రామ పెద్దను మీరు జైల్లో పెడతారా, పెట్టండి, మా మనందరూ పెట్టండి అని చెప్పేసి వచ్చారు. కలెక్టర్ గారు మనతో మాట్లాడి
మళ్ళీ మేము అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ కాకుండా సాల్వ్ దానికి సంబంధించిన సామరస్యంగా మేము కలెక్టర్తో చర్చించి అక్కడ చేసిన తర్వాత కూల్ అయ్యి ఆ గ్రామం మొత్తం ఆ పర్సనే సపోర్ట్ చేసే వచ్చి ఫస్ట్ మండల్ ఇది మండల్ లక్వర ప్రకటించి 100% సాధించిన మండలంగా అక్కడ సర్పంచ్ తిరుమల గారు వాళ్ళ సంబంధించిన పెద్దలందరూ కూడా విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ ముందుకు వచ్చింది. దీని స్పిరిట్గా తీసుకుని పోతున్న క్రమంలో అక్కడ దీని వస్తున్నటువంటి అనేక ఇష్యూస్ వచ్చాయి. అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఆర్థికపరమైన సమస్యలు, చైల్డ్కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ సంబంధించిన ఇష్యూలు, అట్లాంటి ఈ వలసలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కుప్పలు తప్పలుగా వచ్చి పడతా ఉన్నారు. ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఏం చేయాలని అర్థం కాని పరిస్థితి. తర్వాత ఇది తీసుకుని పిల్లలు డ్రైవ్ చేసి మేము వస్తుంటే మొత్తం వెంకటాపూర్ దగ్గర మొత్తం జీపులో మనం అందరం తీసుకుని ఆర్బీసీ కోసం అని చెప్పి తీసుకొచ్చే పరిస్థితిలో మా మీద రైడ్ జరిగి వీళ్ళంతా ఈ పిల్లలందరూ కూడా తీసుకెళ్ళి ఆ కట్టలకి బలిస్తారు, లివర్లు కిడ్నీలు అమ్ముకుంటారు. ఆ గడపైన వీళ్ళందరూ వచ్చినదంతా అదే, దీని లివర్లు కిడ్నీలు అమ్ముకుంటున్నారు. ఈ కొత్తగా బిల్డింగ్లు కట్టేదానికి నరబలి ఇస్తారు వాళ్ళు, అందుకే తీసుకుపోతున్నారు, మీకు ఏం తెలియదు అని చెప్పేసి అంటే మా మీద వచ్చేసి వెహికల్ మీద దాడి చేసి మమ్మల్ని తోసి అవతల పడేసి లాక్కుని మొత్తం వెళ్ళిపోయారు. మొదలారా మీకు ఏమనుకుంటున్నారు ఏమి అని చెప్పేసి అని అంటే ఒక రకమైన పరిస్థితి. ఆ సందర్భంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారితో ఇవన్నీ షేర్ చేసిన తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ గారు వెంటనే అశోక్ కుమార్ సారు మళ్ళీ గ్రామ సభలు మొదలుపెట్టి అవగాహన కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టి గ్రామ కమిటీలు, గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలు, ఎస్ఎంసీలు, సర్పంచెస్ డిఫరెంట్ లెవెల్లో వాళ్ళ చైతన్య కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టి ఇది కాన్సెప్ట్, మనం ఈ విధంగా కదిలించాలి, వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగు నింపాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదని చెప్పేసి తీసుకుని చైల్డ్ వైజ్, విలేజ్ వైజ్, ఏరియా వైజ్ యాక్షన్ ప్లాన్లోకి వెళ్ళాం. అంటే ఒక్కొక్క విషయానికి సంబంధించి వస్తున్న క్రమంలో ఒక్కొక్క రకమైన సమస్యలు వస్తున్నాయి. అంటే రేషన్ కార్డు లేదు కొంతమందికి, వాళ్ళ దొమ్మర క్యాస్ట్ ఉన్నారు, మైగ్రెంట్ సంబంధించిన కుటుంబాలు ఉన్నాయి, భిక్షాటన చేసుకుంటూ ఉన్నారు, షెపర్డ్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ ఏం చేయాలి? ఈ బర్రెలు కాసేవాళ్ళు ఉన్నది ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక బర్రె చొప్పున 20 మంది 20 బర్రెలు పెట్టుకుని 2 బర్రెలు ఉంటారు, జీతగాడు ఉన్నారు. ఇది ఇట్లా కాదు, ఊరు మొత్తానికి గ్రామ కమిటీ నిర్ణయం చేసి ఒక ఫ్యామిలీని ఎంగేజ్ చేసి 1 or 2 ఫ్యామిలీస్ పెద్దవాళ్ళని అన్ని బర్రెల్ని వాళ్ళకు కాసే విధంగా జంగిడి బర్రెలు అనే పద్ధతికి చేసి వాళ్ళు ఒకే 1-2 ఫ్యామిలీకి ఉపాధి కల్పించి వీళ్ళ పిల్లలందరూ రిలీజ్ చేసే విధంగా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ పిల్లలు ఎవరైతే రిలీజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర బాధ కలగకుండా ఆ యజమానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో, అశోక్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామ సభలు పెట్టి గ్రామ సభల్లో గ్రామ కమిటీలు, పెద్దలు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరికి పెట్టి అక్కడ ఎవరెవరు రిలీజ్ చేశారో వాళ్ళందరికీ సన్మానాలు, యజమానికి సన్మానాలు చేసి ఆ ఇచ్చినటువంటి అడ్వాన్సులు వదిలిపెట్టిన విధంగా దండడేయటం, వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం తీసుకోవటం, వాళ్ళే ఎదురు యజమానులే అడ్వాన్స్ లాస్ అవ్వడం కాకుండా కొన్ని లక్షల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఇదే కాకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన మెటీరియల్ మొత్తం చదువు బాధ్యత తీసుకునే విధంగా చేయడం జరిగింది. అది చూసిన తర్వాత ఇది ఇదా కాదు, వీళ్ళకి సంబంధించిన నీడ్ బేస్డ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమన్నట్టు ఇంకా ప్లాన్ చేయండి అన్నప్పుడు నిజంగా అవసరం అన్నట్టు వాళ్ళకి ఎవరు ఉంటే రేషన్ కార్డు లేనట్టు రేషన్ కార్డులు, అంటే వెల్ఫేర్ స్కీమ్ ద్వారా హౌస్ లేనట్టు వాళ్ళకి హౌసులు ఇప్పించడం, వాళ్ళకి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఉంటే వాళ్ళకి హెల్త్కి సంబంధించిన సపోర్ట్ ఇప్పించడం, బ్యాంక్స్తో టైప్ చేయడం, తర్వాత వాలంటరీగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళ ద్వారా ఏమేమి సపోర్ట్లు ఎవరెవరు ఇస్తారంటే వాళ్ళు దత్త తీసుకుని వాళ్ళ చదువు బాధ్యతలు తీసుకోవడం, హాస్టల్స్లో పెట్టించడం, ఇట్లాంటి లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇప్పించడం, అట్లా వాళ్ళంతా వాళ్ళు ముందుగా వచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్ అంతా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది జరుగుతున్న క్రమంలో సక్సెస్ స్టోరీస్ వెలుగులోకి వచ్చి మీడియా హైలైట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. పెడితే పేపర్ వాళ్ళు ఎడిషన్ నుంచి అడగడం మొదలుపెట్టారు, అరే మీరేంటండి రోజు ఏం వార్తలు లేవా, మాట్లాడితే ఈ బాల కార్మిక వస్తువు సంబంధించిన న్యూస్ పట్టుకొస్తున్నారని చెప్పేసి అంటున్నారు సార్ మా ఎడిటర్స్, మా డెస్క్ వాళ్ళని చెప్పేసి అన్నారు. అందుకని మళ్ళీ వాళ్ళకి సంబంధించిన స్టోరీల్లో కాదు సార్ ప్రాక్టికల్గా జరుగుతున్నటువంటి మీరు చూడొచ్చు అంటే డెస్క్ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు, అక్కడ చూశారు. తర్వాత ఈ ఇష్యూస్ సంబంధించిన మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇష్యూస్ వారీగా ప్రతి గ్రామంలో కూర్చుంటే అశోక్ కుమార్ సారు రాత్రి 10 గంటల నుంచి అన్ని కార్యక్రమాలు వదిలేసుకున్నారు. రాత్రి 10 గంటలు 9:30 నుంచి మొదలు పెడితే డ్రై పూర్తి చేసిన తర్వాత 11-11:30 గంటల వరకు, ఒకసారి అయితే 12 గంటల వరకు కూడా అసలు ఇదే చర్చించుకోవడం, వాళ్ళ సంబంధించిన కన్సర్న్ వాళ్ళని పిలిపించడం, ఆ ప్రజాప్రతినిధులు కూర్చోబెట్టడం, ప్రజాప్రతినిధులతో మాట్లాడటం, అంటే 10-15 మంది కూడా అక్కడ మాట్లాడించేవాళ్ళం. అంటే ఇప్పుడు ఒక చోట మనం కూర్చోబెట్టి ఆ ఇష్యూకి సంబంధించిన పరిష్కారాలు చేస్తే ప్రజాకోర్టులో ఏ విధంగా జరుగుతుందో అట్లా ఆ ఇష్యూని ఫోన్ ద్వారా సమస్యకు సంబంధించిన పరిష్కారాలు, కావాల్సిన సపోర్టింగ్ మెకానిజం చేయడం జరిగింది. అంటే దాంట్లో అద్భుతమైనటువంటి ఇది మనకు వచ్చింది. అట్లాగే మనకి అప్పుడు ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు పెద్దలు, మరి వారు డైరెక్ట్గా కూడా మరి ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు, వారికి స్వాగతం సార్. వారు కూడా వచ్చి ఆ ర్యాలీలో పాల్గొనటం, కావాల్సిన లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇవ్వడం, కావాల్సిన సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం, నేనున్నానని చెప్పేసి ముందుకు రావడం జరిగింది. అంటే ఈ సందర్భంలో మరి డైలీ సంబంధించినటువంటి రివ్యూతో పాటు కావాల్సినటువంటి ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ సంబంధించిన మెథడ్స్ కూడా ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అదేవిధంగా ఈ గ్రామ సభలోని పిల్లల లిస్ట్ అవుట్ చేయటం, పిల్లలను రిలీజ్ చేయటం, ఆ పిల్లలకు సంబంధించిన తీసుకెళ్లి ఆర్బీసీలు ప్రత్యేకంగా పెట్టి నేషనల్ బీచ్ క్యాంపులు రెండింటిలో గర్ల్స్ వేర్గా బాయ్స్ వేర్గా పెట్టి చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ దీంట్లో ఒకటి చూసినట్లయితే
థ్రెట్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసాం. అంటే ఎక్కడ కూడా ఎవరి దగ్గర కూడా 20,000 రూపాయల జరిమానా, 2 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష అని చెప్పడం జరిగింది తప్ప అవేర్నెస్ క్రియేట్ జరిగింది. మాలోనే ఒకళ్ళిద్దరు పోలీసు లాగా ఉండేవాళ్ళు. సర్పంచెస్ ఎవరు ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు గారు. ముందేమన్నాడు అంటే, సార్ ఇక్కడ పోతే మా ఇజ్జత్ పోతుంది, ఇవన్నీ మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, మాకు మేము వస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతున్నారు. అప్పుడు ఎలక్షన్ మూమెంట్ కానీ ప్రతి క్యాంపెయిన్ దీనికి మలుచుకోవడం జరిగింది. పెళ్లిళ్ళు జరుగుతుంటే పెళ్లిలో పోయి మేము పాటలు పాడి అక్కడ మోటివేట్ చేసి ఆ పిల్లలతో బాలకళా బృందం చేసి ఎక్కడుంటే అక్కడ టేప్ రికార్డు పెట్టుకోవడం, అక్కడ పర్ఫామ్ చేయడం, పర్ఫార్మెన్స్తో మోటివేట్ చేయడం. ఆ పెళ్లిళ్ళు, చావులు, సంత మల్లన జాతరలు ఏది జరిగితే ఆ అకేషన్లో వెళ్ళి ఉండేవాళ్ళం. వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ప్రతి దాంట్లో పాల్గొని వాళ్ళలో మోటివేట్ చేసే ప్రయత్నం. ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ లో పాల్గొనే వాళ్ళు కూడా ఎంపీటీసీ, జడ్పీసీ ఎలక్షన్ లో కూడా సార్ 2 more minutes. ఓకే సార్. కాబట్టి ఈ రకమైనటువంటి ఏదైతే ఉందో సపోర్ట్ టు ఫ్యామిలీస్ కూడా కలెక్టర్ గారు కుటుంబాలకు చేయించే కార్యక్రమం కానివ్వండి, అట్లాగే అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ కానివ్వండి, టాయిలెట్స్ కానివ్వండి, అట్లా కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అని కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ చేసిన క్రమంలో మరి ఆ అద్భుతమైన అంటే ప్రతి ఒక్క గ్రామాల ముందుకు వచ్చి గ్రామాభివృద్ధి కమిటీలు తీర్మానాలు చేసి వాళ్ళు స్వయంగా ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళు దీనికి సంబంధించిన పిల్లలు రిలీజ్ చేసే కార్యక్రమాలు చేయడం అనేది మెయిన్. దీనికి కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన దాంట్లో జీతాల కోసం కాదు, కొన్ని జీవితాల కోసం పనిచేద్దాం అని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా బయట పిల్లలకు సంబంధించిన దాంట్లో ఒక మంచి స్ఫూర్తిని నింపే విధంగా, ప్రతి గ్రామానికి అందించే విధంగా అధికారులు, తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక భాగస్వామి అనేది ప్రజల చేత. ఇది కేవలం డిపిపి కార్యక్రమం కాదు, ఇది ప్రజల కోసమే, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించిన కార్యక్రమంగా మరి అది మనస్ఫూర్తిగా కలిసికట్టుగా కలిసి ఓనప్ చేసే విధంగా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు బోర్డులు పెట్టుకుని వాళ్ళు అందరు కూడా బాజా భజంత్రులతో బోర్డులు పెట్టుకుని ఎక్కడ మన దగ్గర పిల్లలు కనిపిస్తే వాళ్ళ బాల కార్మికులు వాళ్ళకి సంబంధించిన జరిమానా విధిస్తాం, మరి అంటే బహుమానం ఇస్తాం. 5,500 రూపాయలు పిల్లవాడిని గుర్తిస్తాని, ఒకటి 1,000 రూపాయలు అట్లా ప్రతి పంచాయతీలో డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. అంటే అప్పుడు అధికారులు ఇప్పుడు చేస్తున్న కార్యక్రమం కూడా అది మా కార్యక్రమం, మా బిడ్డలు ఈ పిల్లల కోసం చేస్తారు. ముందు నమ్మలేదు. జడ్పీటీసీ వసంత్ గౌడ్ గారు అన్నాడు, మీరంతా ఏదో పబ్లిసిటీ కోసం వస్తారు, పంపిస్తే మీరు చేరు ఇదంతా అనుకున్నాం సార్ అన్నారు. నేను వెళ్ళి అక్కడ అక్షర దీక్ష తీసుకుని నేను వచ్చి లుంగి దాంతో పోయినట్టు వాడిని 69 రోజులు మా భార్య పిల్లలు కూడా అసలు ముఖం కూడా చూడలేదు. అప్పుడు నాగార్జున గారు అక్కడ పంపించేసి ఇది ఏం జరుగుతుందని చెప్పేసి అడిగాడు. నేను రాను సార్ ఇది అయ్యేంత వరకు అంటే, వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని క్వశ్చన్ వేసి ఏం జరుగుతుందా, గడ్డ మేచుకునే దీక్ష చేస్తే అయిపోతుంది అనుకున్నావా, ఏంది ఎట్లా అవుతుంది చెప్పన్నాడు. నువ్వు పిచ్చి పట్టిందా అన్నాడు. అవును సార్, ఇది పిచ్చి పట్టాలి సార్, పిచ్చి ముదరాలి సార్, పిచ్చి లేపాలి సార్ అన్నాడు. అంటే ఇదే కాన్సెప్ట్. పిచ్చి లేపంటే అది ఆ 3 సార్ అన్న. ఈ పిచ్చి బాలకానికి పిచ్చి పుట్టాలా, బాలకానికి విముక్తి కలగాలంటే అది ముదరాలా, పబ్లిక్ లో అందరూ కూడా ఆ చైతన్యం కలిగించాలా. అది జరిగింది ప్రజల భాగస్వామ్యంతో. ఇది కేవలం అధికారుల షో కాదు, ఏక వ్యక్తితో అయ్యేట్లు కాదు, ఇదంతా ప్రజల విజయం. అంటే ప్రజల భాగస్వామ్యంతో వాళ్ళది మాది అనిపించుకునే విధంగా వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసే కార్యక్రమం కానప్పుడు అప్పుడు రైట్ ట్రాక్ లో పోతుంది, ఇది రైట్ గో హెడ్ అని చెప్పేసి అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ టీచర్స్ లో కూడా మొదలు రిలక్టెంట్ ఉన్నారు. ఇది జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు అద్భుతమైన చేంజ్ వచ్చింది, పూర్తి స్థాయిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే కార్యక్రమంగా మారి ఇదైంది. కాబట్టి ఇది ఒక్క రోజులో ఒక్కరితో అయ్యేది కాదు మరి. కాబట్టి ఈ దీనికి ఇంత అచీవ్మెంట్ సాధించినటువంటి టీం అందరికీ మనసారా శిక్షాబంధాలు తెలియజేస్తూ, నిజంగా ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే దీనికి నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరం. ఒక్కరోజు అయిపోయినంత వరకు సమర్పడే పని లేదు, ఇది కొనసాగిస్తూ ఉంది. రెగ్యులర్ వచ్చిన ఎంఈఓలతో కూడా మేము రెగ్యులర్ కాంటాక్ట్ లో ఉండి ఎప్పటికప్పుడు అశోక్ కుమార్ అయిపోయింది సార్. అశోక్ కుమార్ సార్ కూడా ప్రతి ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాడు, ఎంఈఓస్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాడు, ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లుందో డేటాకి సంబంధించిన. అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి మన వీళ్ళందరూ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఇది చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ వచ్చినటువంటి టీం కూడా మేము వినియో గారు, తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రజెంట్ సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు దీని రిటెన్షన్ కొనసాగిస్తూ ఇది 100% వాళ్ళకి చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. వారికి కూడా మనసారా అభినందనలు తెలియజేస్తూ త్వరలో ఈ క్యాంపెయిన్ చేసుకుని అశోక్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ రోల్ మోడల్ గా దీనికి సంబంధించిన ఆదర్శంగా నిలిచే విధంగా దీన్ని తీర్చిదిద్ది మన జిల్లాలో కూడా అతి తక్కువ మంది బాల కార్మికులు ఉండడానికి ఈ అవేర్నెస్ ప్రభావం జిల్లాలోని ఇతర మండలాల్లో బాగుపడింది. దానికి సంబంధించిన దాంట్లో బాల కార్మికులు 200-250 లోపే జిల్లా మొత్తంలో ఉన్నారు. ఇది బాల కార్మికులు నేను జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో జిల్లానిగా మార్చడమే కాకుండా మరి దేశానికి ఒక ఆదర్శంగా చేయడం కోసం గురువు గారు మహావీర్ జైన్ గారు ఉన్నారు, టీఓటీ ఎన్ఎల్ఐ నేషనల్ లెవెల్లో చేశారు. కాబట్టి ఈ గ్రూపులు కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ దీన్ని ఒక ఆదర్శంగా దీన్ని స్ఫూర్తిగా జాతీయ స్థాయిలో ఈ తీసుకొచ్చినట్టు ఎన్ఎల్ఐ అధికారులందరికీ ఈ కార్యక్రమం పెట్టినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మా జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారు ముఖస్తుతి కాదు, 116 మంది అనాథ పిల్లల కోసం చేసే మానవతా సదనకి ఈ రోజున నిజంగా ప్రత్యేకమైన సర్వీసులు ఇచ్చి బడ్జెట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం కానీ వేరే సమస్యలు ఉన్నా కూడా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇప్పుడు
అది కూడా సీఎం ఎక్సలెన్సీ అవార్డు అందుకుని నేషనల్ లెవెల్లో సమగ్ర శిక్షలో ఒక రోల్ మోడల్ గా మిగిలింది సార్. అది దానికి డిఓ గారు మన ఉదయ ప్రసాద్ గారు కానీ టీం అంతా కూడా సమగ్ర శిక్ష కూడా చక్కటి సపోర్ట్, అధికారుల సపోర్టు అందిస్తుంది. ఇది ఒక రోల్ మోడల్ గా మిగలాలని, దేశానికి ఆదర్శంగా దీని స్పిరిట్ వెళ్తుంది. ఇంకొక రిక్వెస్ట్, ఒక పుస్తకాన్ని మనం చేస్తాం సార్, కంప్లీట్ అబలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ అండ్ పాసిబిలిటీ అని. ఇంతకుముందు సారు చెప్పారు, శ్రీనివాస్ గారు, ఒక డాక్యుమెంటేషన్గా ఉపయోగపడాలని. ఈ బుక్స్ మన సంబంధించినటువంటి రాష్ట్రంలో కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ, మన జిల్లాలో కానీ ఈ పుస్తకాలు అందుబాటులో లేవు సార్. ఈరోజు అమెజాన్లో చూసుకుంటే 4,700 రూపాయలు కాస్ట్ అవుతుంది సార్ పుస్తకం, కానీ మరి 470 రూపీస్లో ఆ పుస్తకం అవైలబుల్ ఉంది. ఇది స్ట్రాటజీస్ అందరూ గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి, ఇది అందించే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇది ఒక స్ఫూర్తిగా నిలవాలని కోరుకుంటూ, అశోక్ కుమార్ సార్కి, ఎన్ఎల్ఐ పెద్దలకి, మరి అందరు కూడా వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, బాలకారకం లేని దేశంగా భారతదేశాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో మరి వేల్పూర్ ఆదర్శం కావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ, ఆ దిశలో మా వంతు ప్రయత్నాన్ని చేస్తామని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సుధాకర్ గారు. మీరు ఇంకా ఒక గంట తర్వాత నిద్రపోవచ్చు, అంటే లాస్ట్ 3 days నుంచి నిద్రపోలేదు మీరు. మీరు అందరితో ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు. మీ అబ్బాయి వచ్చి నా దగ్గర అంటే ఇంటర్నేషనల్ కాల్ డబ్బు అడగకూడదు. సంతోషం, చాలా సంతోషం. మీరు చాలా ఇప్పుడు కూడా మీ ఆ స్ఫూర్తి ఉంది, మీ దగ్గర ఆవేశం ఉంది, సంతోషం. మీరు ఇక్కడ ఉన్నట్టు కలెక్టర్ గారు బాగా పనిచేసినారు. వీళ్ళందరూ కూడా మన వేల్పూర్ మోడల్ జిల్లాకు పెంచి జిల్లా కూడా డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ లేబర్ ఫ్రీగా చేస్తారని కోరుతున్నాం. ఇప్పటి వరకు అధికారులు చాలా మాట్లాడారు. లెట్ us స్టార్ట్ విత్ అనధికారులు. మనకు అప్పుడు చాలా దగ్గర ఉండి పనిచేసిన ఎంపీపీ దీనా ఎడ్ల లేరు. షీ హెస్ గాన్ టు దుబాయ్లో ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పారు. సో షీ హెస్ నాట్ జాయిన్. బట్ మనతో పాటు ఇక్కడ అప్పుడు ఉన్నటువంటి వైస్ ఎంపీపీ ఉన్నారు, భాగ్య నిరడి భాగ్యం ఉన్నారు కదా. షీ వాస్ ఆల్సో వెరీ యాక్టివ్. అక్కడ మాట్లాడచ్చు అక్కడ నుంచి, లేకపోతే ఇక్కడ రండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అశోక్ సార్ వైస్ ఎంపీపీ గుడ్ మార్నింగ్. బాగా పనిచేసారు అప్పుడు కూడా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మైక్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ రండి. అంటే మీరు అందరూ మళ్ళీ అధికారులు మాట్లాడాలని చెప్పకూడదు, బికాజ్ ఇది మీ పని, మీరే చేసుకోవాలి కదా సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. ఎవరు? సునీల్ అండి. టు సే just 1 second. Call me in phone. Yeah. ఇంత ఘనంగా జరుపుకుంటున్న ఈ మహోత్సవానికి మరి సభాధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మరియు మాకు విజయవంతంగా ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి 20 సంవత్సరాల తర్వాత కలవడానికి మా కుటుంబంలో ముఖ్య సభ్యుడిగా గౌరవనీయులు అశోక్ కుమార్ గారు కలెక్టర్, ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో తను పనిచేస్తా ఉన్నారు. మరి వేదిక మీద అందరికీ మా మండలంలో నుంచి వచ్చిన అధికారులకు, అనధికారులకు, ప్రెస్ సోదరులకి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇది కేవలం జాతీయ స్థాయి కాకుండా చాలా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనకి అధికారులను చూపించారు. మరి వారి మాటలు కూడా విన్నాము. మనం సాధించిన ఘనత ఈరోజు జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనం చూస్తున్న నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్. మీరు మొట్టమొదటిగా వేల్పూర్కి వచ్చినప్పుడు నేను అనుకున్నాను, అబ్బా కలెక్టర్ వస్తే మా ఊళ్ళో డబ్బులు ఇస్తారు, డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటాము, రోడ్లు వేసుకుంటాము, మూడలు కట్టుకుంటామని ఆశపడేవాళ్ళం. కానీ కలెక్టర్ గారు వచ్చాక మరి పిల్లలందరినీ చదివించాలంటే మేము అనుకున్నాం, అబ్బా ఇది సాధ్యమవుతుందా, డబ్బులు ఇస్తారంటే మనం ఎలా వెళ్తాం, ముందుగా జనాలు మనల్ని కొడతారు, పిల్లల్ని చదివిమంటే అమ్ముకుంటారా, జీవనం పెట్టుకుంది, ఎట్లా అని ఆలోచిస్తాం సార్. తర్వాత అనిపించింది సరే చూద్దాం, చూస్తే మరి ప్రయత్నిస్తే సాధిస్తాం అవ్వచ్చు అనే భోజనాలతో నేను ముందుకు వెళ్ళాను. మరి ఒక నెల చాలా కష్టాలు అనుభవించాం. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మేము ముందుకెళ్తే
గురించి ఏదో అనుకునేవాళ్ళు. కానీ రాగానే ఒక నెల తర్వాత కొంత లైన్ లోకి వచ్చింది. అరే ఏదో మనం సాధిస్తాం, మరి కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మరి ఎన్నిసార్లు వచ్చినా కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండేది, అబ్బా ఇట్లా అని. కానీ ముందు వెళ్ళినా కొద్ది ఇది సాధ్యమైంది. అంటే ఈరోజు ఇది మామూలుగా సాధ్యమైన పని కాదు. అఫీషియల్స్ కాకుండా గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దీనికి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక సర్పంచ్, ఒక ఎంపీటీస్, డెవలప్మెంట్ కమిటీలు, తర్వాత ప్రెస్ సోదరులు, మా వైపులోనే 18 యూత్ సంఘాలు ఉంటాయి. మా 18 యూత్ సంఘాలు కూడా ప్రతి గ్రామంలో ఎన్ని యూత్ సంఘాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యాయి. మరి ప్రకాశ్ సార్ వస్తున్నారంటే అప్పు ఎంఈఓ గారు ఎలా పట్టుకుంటున్నారు పిల్లల్ని అని అందరూ అలా అందరూ కాబట్టి ఇది సక్సెస్ చేసుకున్నాం మనం. మరి ఆ సక్సెస్ చేసిన తర్వాత కూడా మరి సక్సెస్ చేసినప్పటికీ నేను వైస్ ఎంపీ మరి అందుకోసం స్కూల్లో పెట్టి ఈరోజు వారికి పాఠాలు చెప్తా ఉన్నాం. ప్రతి ఒక్క ప్రెస్ కాడికి ప్రతి ఒక్క వాళ్ళు కూడా ఎమ్మెల్యే, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ మరి అక్కడికి రావడము, పిల్లలను ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడానికి వారికి సబ్బులు, బట్టలు, బెడ్షీట్ లాంటి ప్రతి ఒక్కరి ఇక్కడ డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా 7 రోజులు కానీ ఎన్ని రోజులు బిల్డ్ చేస్తాం క్యాంప్ స్కూల్ నడిచిందో ఆ స్కూల్లో డాక్టర్ అశోక్ గారు కూడా ప్రతి వీక్ 15 days ఒకసారి కూడా తన వైద్యాన్ని పిల్లలకు అందించడం జరిగింది. ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క రకమైన సపోర్ట్ చేశారు. మీరు మీడియా వాళ్ళు ఎక్కడైనా కనబడితే ప్రకాశ్ సార్కి ఫోన్ చేసేవాళ్ళు, మరిసారి సార్కి ఫోన్ చేసేవాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, ఒక చిల్డ్రన్ కనబడ్డారంటే ఇప్పటికీ కూడా అరే ఎక్కడన్నా చిల్డ్రన్ ఊరికే పని మీద పోతున్నా, మరి పని చేస్తున్నా మీద ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది. ఇలా కేవలము అఫీషియల్స్ కేవలం ఊర్లలో ఉండే మామూలు వ్యక్తి కూడా పిల్లలు కనబడ్డారంటే బయట పంపించాలి అనే ఒక దృక్పథం ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చింది. ఈ రోజు కూడా కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. నేను దానికి చాలా సంతోషిస్తున్నా సార్. ఎందుకంటే ఇందులో ఏమైన తర్వాత కూడా మేము ఇక్కడికి వచ్చి మేము మీతో కలుస్తామని జీవితంలో కూడా అనుకోలేదు. అంటే ఇది దీన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. మమ్మల్ని బట్టి ఏడుపల్లి, రేంజల్ వీళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి మామూలుగా కూడా మా గ్రామంలో ఒక 16-18 విలేజ్లు ఉంటాయి. ఆ విలేజ్ లో ఒక విలేజ్ చేసిందంటే నెక్స్ట్ విలేజ్ అబ్బా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మనం ఎందుకు ఎంత పోవాలో మనం కూడా చేద్దాం, మన పిల్లల్ని కూడా చదివిద్దాం అనే మంచి సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చిండ్రు. మనందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో మరి సపోర్ట్ చేసిన ఆనాటి సర్పంచ్లను, మరి ఎంపీటీసీలను, మరి అందరికీ కూడా ప్రెస్, మీడియా మరియు ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కలెక్టర్స్ వాళ్ళని కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నాకు నిజంగా నా వాయిస్ ఇట్లా వంటలు, కానీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మాట్లాడలేకపోతున్నా. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈరోజు నేషనల్ లెవెల్లో కలెక్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా మీడియా ద్వారా మమ్మల్ని చూపిస్తున్నారు. మాకు ఇంకా బాధ్యత పెరిగింది సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా. ఇంకా ముందు కూడా ఎక్కడ కూడా చిల్డ్రన్ బయట ఉండకుండా చదువుకోవడానికి మేము ప్రోత్సాహం అందిస్తామని చెప్పేసి ఇక్కడే కాదు మాకు ఎక్కడ బయట వేరే మండలాలు వేస్తే కూడా చిల్డ్రన్ కనబడతారు, మీరు పని చేస్తున్నాడు ఎట్లా పడిపోవాలనే ఆలోచన మా ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను చాలా చాలా చెప్పాలనుకున్నా కానీ వాయిస్ పంపుతా ఉంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు సార్. మా ఊరి నుంచి ఈరోజు ఈ ఇందాక మాట్లాడిన మా ఎంపీ గారు మా గ్రామమే మరి వేరుకులకు నిలబడినటువంటి విలేజ్ ఎంతో మంది ఉన్నత స్థాయిలో ఉండే వ్యక్తులను ఇచ్చింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నేను తర్వాత సర్పంచ్ గా చేశాను. ఈ స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నేను జాతీయ స్థాయిలో కూడా అవార్డు తీసుకొచ్చాను సార్. ఆ రోజు చిల్డ్రన్ మేము చేయలేని ప్రోగ్రామ్ ని సక్సెస్ చేసాము. ఈ రోజు ఎందుకు నేను సక్సెస్ చేయాలి, ఫస్ట్ పోటీలో ఉంటే 10వ ర్యాంకులో ఉన్నాను, నేను 10వ స్థానంలో ఉన్నాను. 10వ స్థానంలో ఉండి ఎందుకు ఓడిపోవాలి, నెక్స్ట్ ట్రై చేస్తామని నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ట్రై చేసి నేను జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ అవార్డు తీసుకోవడం జరిగింది సర్పంచ్ గా. అంతేకాకుండా మన దగ్గర జాతీయ స్థాయి అవార్డు పొందిన ప్రకాశ్ గారిని అంటే వేర్పూర్ నుంచి ఒక కలెక్టర్ తప్ప ప్రతి ఒక్క శాఖలో మా అధికారులు పనిచేస్తా ఉన్నారు. మా మండలం నుంచి ఏంటంటే ఒక కలెక్టర్ కావాలన్న చిరకాల కోరిక. ఇప్పుడు మా కలెక్టర్ గారు కూడా మా అశోక్ సార్ మా కలెక్టర్ గారు నేను చెప్పుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. మా కలెక్టర్ మా వేర్పూర్ మండలం బిడ్డ. ధన్యవాదాలు సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్.
చాలా సంతోషం భాగ్య గారు, మీరు నిజంగా మీ గుండెకి మాట్లాడేది సంతోషం. మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కనపడుతుంది దానిలో. ఇంకొక సర్పంచ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది ఆచార్య చక్రవర్తులు గారు ఉన్న లైన్ లో, బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ మన అన్సాపూర్ సర్పంచ్ రాజేంద్ర రెడ్డి గారు, మీరు కూడా అప్పుడు అందరినీ బెదిరించి తిట్టి బాగా గుర్తుంది. అదే గుర్తుంది, మన చిత్ర సినిమాలో ఉంది. ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి సార్, ఇది అందరం చిన్న ప్రోగ్రామ్, కానీ మేము ఆరోగ్య సంవత్సరంలో పిచ్చోలో ఉన్నాం. కానీ మేము స్కూల్స్ స్టార్టింగ్ అది కూడా సర్పంచ్ పిల్లలు బాగా అకౌంట్ లేదన్నమాట. బీడీ కాదు ఓటర్ వల్ల పిచ్చోలో మా గ్రామ ప్రజలు నన్ను మొత్తాన్ని డిస్కస్ చేసేది. కానీ ఎవరికి మేము చిన్నవ్వకుండా దీన్ని ఎలక్ట్రికల్ స్ఫూర్తి ముందుకు తీసుకోవాలని చెప్పి అప్పుడు ఎంఆర్పి ప్రకాష్ గారు గారిని, విమానోత్సవం గారిని నన్ను ఇంటికే పట్టి ఏమిటి మీరు అనుకుంటే దాన్ని అనుకోకండి తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి చాలా కష్టపడి చేశాం. కానీ ఆ రోజు ఇప్పుడైతే మేము స్థాయిలో నిరుత్సాహపడితే ఈరోజు ఈ అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఈరోజు ప్రోగ్రాం మాట్లాడే అవకాశం మేము కోల్పోయాము. కాబట్టి దయచేసి ఉపయోగపడే అందరికీ ప్రతి ఒక్కరు ఏదైనా పని కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు అది చిన్నగా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎంతోమంది మహాత్ముగా మనం చాలా చూస్తున్నాం. ఈరోజు మన ఉత్తరాఖండ్ ఉన్నటువంటి అశోక్ కుమార్ గారు కానీ నాకేం వీళ్ళందరికీ కళాకారులకి తీసుకుని ఉండి ఏదో వెళ్ళిపోతానని అనుకోలేదు. ఆయన ఆశయము ఈ విద్యని ప్రతి ఒక్కరికి పంచాలా, ఈ విద్యను అందరినీ పార్టిసిపేట్ చేయాలా. చేసినప్పుడు ఒక స్వాగతం మా జన్మకు దక్కుతాయి కాబట్టి అనే సంకల్పంతో ఆ రోజు చాలా గొప్పగా దీని మీద కష్టపడి అది టీంలో సుధాకర్ గారిని ఎంట్రీ చేసి మరి ఆ రోజు కష్టపడినప్పుడు నమ్మిన వాళ్ళంతా ఈరోజు మమ్మల్ని చూసి ఇలా ఈసపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ రోజు మేము అన్నప్పుడు మేము నిలిచబడితే సారాన్ని నిలిచబడితే ఈరోజు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ మంచి గుర్తింపు దక్కేది కాదు. ఈరోజు తప్పకుండా సారథ్యం జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పుడు విమానంలో సాగారు అందరం మంచి ఒక మీడియం పెడితే అంతర్జాతీయ ఉంది. జిల్లాలో కూడా స్టేట్కి వెళ్ళి అందరూ కలిసి అప్పుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చే సార్ మాట్లాడింది. నేను చెప్పిన పేరెంట్స్ అందరికీ చదవంటే ప్రతి ఒక్కరికి జాబే కాదు, చదువుకుంటే వాళ్ళ జ్ఞానం పెరుగుతుంది, మంచి సమాజంలో గుర్తింపు వస్తుంది. అది ఎట్లా వస్తుందని అనుకున్నారు. నేను చెప్తాను ఒక చిన్న కథ అనుకుంటాను. నాకు అప్పుడు పోవాలండి దాని మీద ఒక 20 మంది లేబర్ పనిచేస్తున్నాడు. అటు కుటుంబంలో రాగం వస్తే ఇదంతా కుటుంబపోయి కష్టపడి మొత్తం చెందాల్సేవాడు, ఆడికి 500 సాధించేవాడు. అదే నా గవర్నమెంట్ మీద ఒక ముగ్గురు మేనేజర్ సరుకులు వాడికి 5,000 చెప్పింది. మరి ఏం చెప్పినా వాడు పనిచేస్తలేడు, కానీ పెట్టుబడి వస్తున్నాడు, వాడికి 5,000 ఇస్తున్నాడు. ఎందరికి వెళ్తే 5,000 ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి దయచేసి మీ పిల్లల్ని చదివితే రేపు ఫ్యూచర్ లో మీ అందరికి మీ పిల్లలు ఇలాంటి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి, వాడికి జ్ఞానం పెరుగుతుంది. ఇంకా ఇప్పుడంటే టెక్నాలజీ ప్రతి ఒక్కరు తెలుస్తుంది. అప్పుడు టెక్నాలజీ లేదు, ఫోన్లు లేవు. అంటే అంత కష్టపడాలని మేము కావాలని కష్టపడడం దాడి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవడం కష్టపడడం జరిగింది. నాకు ఆలోచన సార్ కొడుకు తీసుకుపోతున్నాం, వాళ్ళకి బట్టలు లేవు, ట్రంక్ లేవు, ఏం లేవంటే అప్పుడు ఎంఆర్పి ప్రకాశం వచ్చి మరి సార్ ఒక 50 మంది అమ్మాయిలు
మరి అందరికి కనిపెట్టి కావాలి, ఎట్లా పట్టుబెట్టి లేవు. అదే ఇమ్మీడియట్లీ అగ్రిమెంట్ చేసినప్పుడు చిన్నదే కానీ ఈరోజు పెద్ద పడుతుంది. ఆ రోజు ఇచ్చిన కనిపెట్టి తీసుకోవడం లేకుండా అది ఎక్కువ ఇమ్మీడియట్లీ మేము ఇమ్మీడియట్ జరిగింది. దాంతో పాటు మన గవర్నమెంట్ ఇందులో ప్రతిష్టానం తీసుకొని మెయింటెనెన్స్ పెట్టండి. ఆ మెయింటెనెన్స్ గవర్నమెంట్ అందిస్తుంది. ప్రతి విద్యార్థి ఇంటికి వెళ్ళి ఒక ప్లేట్ తీసుకొని రావాలంటే నామూలు పిల్లలు ఎవరు తినేవారు కాదు. అప్పుడు నాకు ఎగ్రీస్ తెలిసిన తర్వాత ఎంబడే మొత్తం అడ్వాన్స్ అని చెప్పి ఎమ్మెల్యే సరే ఇచ్చి మొత్తం స్కూళ్ళకు ఎన్ని పేరు పడింది అని చెప్పి సర్వే అయితే 3,800 మంది పేరెంట్స్ విద్యార్థులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఇమ్మీడియట్లీ మరి మా మిత్రులు చిరంజీవి ఆయన అప్పుడు సాధించి సరస్వతి విగ్రహం చాలా ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యంగా వచ్చి ఆ రోజు జిల్లాగా మనకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఒకటే చెప్తున్నాను, ఇంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు ఇంతమంది ఆఫీసర్లు మన పిల్లలు మనము మన బావుగా చూసుకోకుండా సమాజం గురించి మంచి చేసిన పనులు చేసే తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కులాలు ఎక్కువ గురించి వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అనుకున్నాను నాయకులు మొత్తం పక్కన అనుకున్నా కానీ మాట్లాడే అవకాశం సాగాలి కాబట్టి ఇలా ఈ నేను కోరుకుంటూ మరి ఈ 100% ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మనమందరము కలగాలి పెట్టుకోండి. చిన్న నేను ఇప్పుడు దసరాకి అమెరికా పోతున్నాను సార్. అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో నేను చిన్నవి చెప్పాలని చెప్తున్నాను. మౌలిక సదుపాయాలు ఏంటి పిల్లలు మరియు మౌలిక సదుపాయాలు ఉంది. మామూలు ప్రైవేట్ స్కూల్ వల్ల ఇంటర్మీడియట్ తీసుకోలేదు. వాళ్ళకి రోజు పడి మన పిల్లలు పంపిస్తున్నాము. మరి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఎంఏ బిఏ అలాంటి వాళ్ళకి మనం వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి మరి మంచి విద్య అందిస్తే మరి మనం ఈ దేశంలో 100% విద్యని ఎన్రోల్మెంట్ చేస్తామని అంటూ అశోక్ గారు కానీ జిల్లా గారిని అందరికీ ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నారు. ఎట్లయితే మన ఎక్స్ ఎంపీ మేడం గారు దుబాయ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు, విన్నారు. మాట్లాడండి మేడం. వినబడలేదు. అప్పుడు టైం మనం చెప్పండి. నా ఐ థింక్ మన ఆచార్య చక్రవర్తి ఉన్నారు. ఒక 3 minutes ఆచార్య వినపడుతుంది సార్. చెప్పండి. ఆచార్య చక్రవర్తి గారు అప్పుడు మన మా ఊర్లో భార్య కార్యం లేరని మూవీ డైరెక్ట్ చేసి తయారు చేయడం జరిగింది. వారికి గోల్డెన్ నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది. తర్వాత కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము. ఆచార్య గారు ఎక్కడో జైపూర్ లో తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన కూడా బస్ నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారు. మాట్లాడండి. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న మినిస్టర్ గారు, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మరి మా సోదరులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, అశోక్ సారు, మిగతా నారాయణ రెడ్డి గారు కలెక్టర్, మిగతా అధికారులు, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, మీడియా ప్రతినిధులు అందరికీ
జైపూర్ నుంచి నమస్కారాలు. అందరి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఒకటి చెప్తున్నారు. యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా నా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఇక్కడ నేను దాదాపు ఒక 200లకు పైగా డాక్యుమెంటరీలు చేశాను. దాంట్లో 14 సార్లు నంది అవార్డు తీసుకున్నాను. అందులో మన అశోక్ గారు 2 అవార్డులు తీసుకున్నారు అంటే నిర్మాతగా. ఒకటి మా ఊళ్ళో బాల కార్మికులు లేరు నిజామాబాద్ లో అయితే, తర్వాత ఆయన కడపలో కలెక్టర్ గా వెళ్ళినప్పుడు కరువు సీమలో కాంతిరేఖలు అనే టెలిఫిలిం అవార్డు తీసుకున్నారు. కాబట్టి 14 నంది అవార్డులు వచ్చిన డైరెక్టర్ గా మీ ముందు మాట్లాడుతున్నాను, కానీ 2 నంది అవార్డులు తీసుకొని నిర్మాతగా ఉన్న అశోక్ మీ ముందున్నారు అని సభాసదులందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. రెండవ అంశము, ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా గొప్పది. 2001లో వీళ్ళంతా చాలా కష్టపడి దీనికి నేషనల్ స్థాయిలో అవార్డు రావడం జరిగింది. ఈ వేల్పూర్ మండలానికి నన్ను పిలిచి, అశోక్ గారు ఇలాంటి ఒక కార్యక్రమాలు చేశాము, ఒక 1 year లో కొంతవరకు మేము సక్సెస్ సాధించాము, దీని మీద మీరు అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ గా డాక్యుమెంట్ తీయాలని. ఇది చాలా పరీక్షా సమయంలాగా నాకు తోచినప్పుడు, ఎందుకంటే నేనేదో కథ రాసుకొని ఆ కథకు అనుగుణంగా డాక్యుమెంటరీ తీయడం అనేది ఒక అలవాటుగా ఉండింది అప్పటికి. ఇది జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకోమన్నారు. దాంతో పేపర్ క్లిప్పింగ్స్, తర్వాత సుధాకర్ ఇందాక చెప్పాడు, వీళ్ళు చెప్పినవన్నీ నోట్ చేసుకొని ఒక సిట్టింగ్ లో కాలేదు, ఒక 4-5 సిట్టింగులు పెట్టారు మన కలెక్టర్ గారు, అశోక్ గారు. అయిన తర్వాత సార్ అన్ని స్టార్ట్ చేశాం. అప్పుడు కొన్ని ఫోటోలు చూపించిన తర్వాత మరి మిత్రులు అక్కడ బాజిరెడ్డి గారు ఉన్నారు, అప్పుడు ఎమ్మెల్యేనే, వారు సైకిల్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నట్టు కొన్ని ఫోటోలు ఉన్నాయి. నేను అన్నాను, న్యాచురల్ గా ఉండాలంటే బాజిరెడ్డి గారు మళ్ళీ రావాలి, సైకిల్ యాత్రలు ఇలాగ చేసినవన్నీ సీల్స్ తీవాలి మరి నేను అన్నాను. అలాగే హాస్టల్లో పిల్లలకి దుప్పట్లు పంచడం అవన్నీ ఫోటోలు చూసి బాజిరెడ్డి గారిని ఒక రోజంతా పాపం కలెక్టర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఆయన మా కోసం ఒక రోజు ఉన్నారు, ఆయన అందులో న్యాచురల్ గా మళ్ళీ నటించేశారు. ఇది మా ఎక్స్పీరియన్స్. ఇలాగా అనేక సన్నివేశాలు తీసుకొని జరిగింది జరిగినట్టుగా చరిత్రను అప్పటికి 1 year బ్యాక్ జరిగినటువంటి ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఒక తీసుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మాకు అప్పుడు ఇది మా ఊళ్ళో బాల కార్మికులు బెస్ట్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ గా అవార్డు రావడం అనేది ఇందులో మేము చేసిన కృషి, కలెక్టర్ గారు నిర్మాతగా చేసిన సహకారం, మరి తర్వాత వాళ్ళ స్టాఫ్ అందించినటువంటి దానిలో ఈ సినిమా ఆ రోజుల్లో మాకు టెక్నికల్ గా అప్పుడంతా డెవలప్మెంట్ యుమాటిక్ లోనే ఉండేది. అప్పుడు యుమాటిక్ లో బీటాకేమ్ వస్తున్న సందర్భం, ఈ విధంగా చాలా చక్కని ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది. దాన్ని ఆదరించారు స్టేట్ లెవెల్లో, మళ్ళీ సెంట్రల్ లెవెల్లో. ఈ సందర్భంగా మేము వేల్పూర్ ప్రజలందరికీ, జిల్లా ప్రజలందరికీ అభినందనలు తెలుపుతూ ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్తూ థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు అప్పుడు దీనికి సుధాకర్ అన్ని లీడర్షిప్ ఇచ్చిన మన ఏపీసీ గారు జగదీశ్వర్ గారు ఉన్నారు. కార్యక్రమ సభాధ్యక్షులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు, తర్వాత అతిథులు పెద్దలు అశోక్ కుమార్ గారు, అలాగే మేడం మదన్ గారు, చిత్ర గారు, తర్వాత ముఖర్జీ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు, ప్రధానాతిథులు, తర్వాత మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. సరే, ఇది టెక్నికల్ సెషన్ కాబట్టి మోర్ ఇన్ఫార్మల్ గా నేను మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను సార్. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానంగా అట్రాక్షన్ ఏంటంటే 3 ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు సార్. దీంట్లో
ఒకటి తమ యొక్క లీడర్షిప్, ఒకటి రెండవది పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యొక్క కమిట్మెంట్ ఒకటి, తర్వాత మీడియా తీసుకున్నటువంటి ఓనర్షిప్ ఒకటి. ఈ మూడు ముఖ్యమైన అంశాలుగా నేనైతే భావిస్తున్నాను. ఇంత పెద్ద కార్యక్రమానికి కోఆర్డినేట్ చేసే బాధ్యత నాకు దొరికినందుకు నేను ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సార్. సో ఆ రోజు బహుశా ఇదే మీటింగ్ హాల్లో ఇన్ఫార్మల్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు తమరు రివ్యూ చేశారు డీబీ కార్యక్రమాన్ని చేసినప్పుడు. అందులో చాలా విషయాలతో పాటుగా ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే ఆ రోజు ప్రియారిటీ అంశం ఏంటంటే ఆ ఇయర్ పర్టికులర్ గా 100% ఎన్రోల్మెంట్. సో ఈ విషయం మీద మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్నిటిని పక్కన పెట్టేసి ఆ ఒక్కటే విషయాన్ని మీరు పాయింట్అవుట్ చేశారు సార్. ఇదేంటి, దీని మీద మీరు నాకు సమగ్రమైనటువంటి రిపోర్ట్ కావాలని చెప్పేసి అడిగారు. 2 రోజుల్లో సబ్మిట్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారు. తిరిగి 2 రోజులలో మళ్ళీ కేవలం ఆ సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ తో రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రోజు గవర్నమెంట్ కేవలం 4 మండలాలు మాత్రమే ఇనిషియల్ గా 100% ఎన్రోల్మెంట్ చేయాలని చెప్పేసి భావించింది అని చెప్పడం జరిగింది. మరి దాంట్లో మీ ప్రియారిటీ అంశాలు ఏంటంటే అందులో ఒకటి వేల్పురం అనేది, నందిపేట అనేది, తర్వాత రేంజర్లు పెడపల్లిగా మేము ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం సార్ అని చెప్పేసి అన్నాము. దీని మీద మీరు రోడ్ మ్యాప్ సబ్మిట్ చేయమన్నప్పుడు సో మాకున్నటువంటి పరిధిలో ఒక రోడ్ మ్యాప్ డెవలప్ చేస్తాము. అందులో ఈ రోడ్ మ్యాప్ లో ప్రతి మండలానికి ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ని మేము లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు తాను తన పెన్తో ఒక రెడ్ పెన్తో వేలుపుని టిక్ చేశాడు. సో ఎందుకు టిక్ చేశాడు అన్నది ఆ టైంలో మేము పెద్దగా ఫీల్ అవ్వలేదు. సో దీని మీద మీరు మళ్ళీ 2 రోజులు టైం ఇస్తాను, మీ యొక్క యాక్షన్ ప్లాన్ డిజైన్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారు. సో అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి బలాలు బలహీనతలు ఏంటో వర్కౌట్ చేయమన్నప్పుడు వర్కౌట్ చేసినప్పుడు ప్రధానంగా దాంట్లో విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీస్ చాలా బలోపేతమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ గా గుర్తించడంతో జరిగింది. అప్పటిదాకా మేము విన్నాము, కానీ దాని యొక్క ఫలితం కానీ అవి చేసే క్రమం కానీ మేము అంతకంటే పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు. సో దాన్ని ఆ ఒక్క లైన్ తో సో ఈ మండలంలో మనం వర్క్ చేద్దాము, మీకు నేను కేవలము 2 నెలల టైం మాత్రం ఇస్తాను. సో ఆ మండలంలో ఆ రోజు 532 చిల్డ్రన్ బయట ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తున్నప్పుడు ఇది వాస్తవమా కాదా, దీన్ని మరొకసారి అసెస్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఆ క్రమంలో ఇక్కడ దాకా వచ్చాం సార్. సో మీరు ఇచ్చినటువంటి ఏబుల్ డైనమిక్ లీడర్షిప్ అనేది మాకు తెలిపైంది. దాంట్లో ఏంటంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి సంకల్పము అంత బలమైంది. మీరు అంత డెడికేటెడ్ గా మమ్మల్ని వదలకుండా మీరు మమ్మల్ని హోల్డ్ చేసి ప్రతి రోజు కూడా మమ్మల్ని మీరు ఇవాల్యుయేట్ చేయడం జరిగింది. దాని మూలంగా మాలో ఒక రకమైనటువంటి అలర్ట్నెస్ డెవలప్ అయింది. సో ఓకే, చాలా ప్రోగ్రామ్స్ తో పాటు ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా కలెక్టర్ గారు వింటారు, మర్చిపోతారు అనుకున్నాం, కానీ దాన్ని పదే గుర్తు చేయడం అనేది ఒక ఐడెంటిఫైబుల్ ఫ్యాక్టర్ గా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. దాని తర్వాత ఇది కేవలం ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తోనే ఎలా అవుతుంది సార్ అని చెప్పేసి సార్తో కూడా మేము గట్టిగా ఆర్గ్యూ కూడా చేస్తాం. మా బలమెంత మండలంలో మేము చెప్తే ఎంతమంది వింటారో, టీచర్లు అందరూ కేవలం బడికి వచ్చే పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తారు, కానీ బడి బయట పిల్లల గురించి ఆలోచించే అవేర్నెస్ ఆ రోజుల్లో ఎవరికి లేదు, టీచర్లకు కూడా. సో ఆ అవేర్నెస్ అనేది సాధించిన డైరెక్షన్ మీదనే డెవలప్ అవ్వడం జరిగింది. సో సిరీస్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ లో బయటకు వచ్చిన అంశాలు ఏంటంటే మండల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైజనింగ్ అనేది అత్యవసరము అని చెప్పేసి తేల్చాం. సో అప్పుడు మరి పనిచేస్తున్నటువంటి ఎంఆర్ఓ గారు రవికుమార్ గారు సీనియర్ రావడం జరిగింది. అప్పుడు ఎంపీడీఓ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, నాకు గుర్తుంది సుబ్రహ్మణ్యం గారు, తర్వాత అప్పుడు పీటీడీఆర్డీఏ గారు. సో వారు కూడా దీన్ని హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ వర్కౌట్ చేయడం వల్ల ఈ కార్యక్రమం జరిగిందని చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సార్. తర్వాత ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఇదే హాల్లో దాదాపు 20 years బ్యాక్ దీనికి బీజం పడింది. ఇదే హాల్లో 20 years తర్వాత కూడా దీన్ని మనం చాలా బాగా సార్. అప్పుడు కూడా 20 years బ్యాక్ ఇచ్చాను నిలబడ్డాను నేను. అప్పుడు మీరు ఎంఓఈ మీద సైన్ చేసి చూపించడం అనేది మాకు ఇప్పటికీ ఆ సీన్ ఇంతవరకు మేము మర్చిపోలేదు సార్. నేను 2011 వరకు ఈ జిల్లాలో ఉన్నాను. ఈ జిల్లాలో ఉండి ప్రకాష్ తర్వాత అప్పుడు మండల్ ఎంఈఓ తర్వాత టీచర్స్ తో నేను కాంటాక్ట్ లో ఉండి దాన్ని సస్టైన్ చేయడానికి నేను కొంత ప్రయత్నం చేశాను.
2011 తర్వాత జిల్లాను వదిలిపెట్టిపోయాను. తర్వాత అప్పుడప్పుడు మిత్రులతో మాట్లాడుతున్నాను. తర్వాత రీసెంట్ గా జాయిన్ అయినటువంటి ఎంఈఓ వనద మేడంతో కూడా మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇది మాకు ఒక అఫెక్షన్ అయిపోయింది. దీన్ని మేము ఒక విత్తనం నాటాము. ఆ విత్తనం పూర్తిగా పెరిగి పెద్దగా దాని ఫలాలను తిని ఎంజాయ్ చేయాలనేటువంటి ఒక కోరిక జరిగింది సార్. సో ఈ క్రమంలో నేను తప్పకుండా మీరు పర్మిట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎస్పీడి గారు లేట్ నాగార్జున గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలపాలి సార్. తర్వాత అప్పుడున్నటువంటి సెక్రటరీ గారు అనిల్ సుబ్బారావు గారు, అప్పుడున్నటువంటి కమిషనర్ గారు, తర్వాత మన్మోహన్ సింగ్, డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు, వారు కొంతకాలం ఇక్కడ కలెక్టర్ గా పనిచేసినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానంతో ఏది కావాలన్నా అక్కడి నుంచి మాకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాదు కలెక్టర్ గారు అశోక్ కుమార్ గారు ఏ ప్రపోజల్ పెట్టినా నాగార్జున గారు నువ్వు గోహెడ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఒకసారి ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడున్నటువంటి ఎంహెచ్ఆర్డి జాయింట్ సెక్రటరీ గారిని కూడా తను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి దీన్ని చూపించేసి ఇక్కడ ఏం కావాలి అదనంగా మీకు అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ డిబిపి ఫంక్షన్స్ లో యాన్యువల్ వర్క్ ప్లాన్ లో కాకుండా మీకు అదనంగా ఏం కావాలి ఫండ్స్ అన్నప్పుడు మమ్మల్ని అడిగాడు. సో మేము ఇక్కడ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని అడిగినప్పుడు కొన్ని డెఫినెట్ గా కాంపౌండ్స్ వాళ్ళు కావాలి కదా స్కూల్ అని చెప్పేసి ఉన్నారు. సో నైట్ జియో వచ్చేసింది. సో అదనంగా ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తూ కాంపౌండ్ వాల్స్ అనేటువంటి మండలంలో ఉన్న ప్రతి స్కూల్ కి, అది ప్రైమరీ కావచ్చు, అప్పర్ ప్రైమరీ కావచ్చు, హై స్కూల్ కావచ్చు, కాంపౌండ్ వాల్స్, తర్వాత అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్, తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్, తర్వాత గర్ల్స్ కి బాయ్స్ కాలేజ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నాగార్జున గారు. సో దీనికి వాళ్ళకి లేకున్నప్పటికీ వారు చూపించిన రత్నాలకి నేను మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. సో ఆ రోజు చేసి ఇందాక రాజేంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఆ స్ఫూర్తి దాదాపు 20 సంవత్సరాలు మేము ఎక్కడున్నా మా సర్వీస్ లో మేము ఏం చేస్తామంటే చెప్పుకోవడానికి ఇది ఒక ఆస్కారం దొరికింది. తర్వాత ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా వివిగేటి నేషనల్ లేబర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వర్క్ చేసినటువంటి పెద్దలు, సీనియర్ ఫెలో అయినటువంటి మహావిద్యాలయం గారికి కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను సార్. వారి ఇక్కడ రావడము, ఓ కేస్ స్టడీ డెవలప్ చేయడము, తర్వాత ఒక గైడ్ ని డెవలప్ చేయడము, ఆ చేసినటువంటి గైడ్ ని సుధాకర్ గారికి నాకు డెడికేట్ చేయడం అనేది మా జీవితంలో ఎప్పుడు మేము మర్చిపోయిన సంఘటన సార్. ఎందుకంటే మేము మామూలుగా ఎంప్లాయీస్ ని అంటే పెయిడ్ ఎంప్లాయీస్ ని మేము సబ్మిట్ చేస్తున్నాము, సాలరీ తీసుకున్నాము, అప్పటికే సరిపోయింది. కానీ మేము చేసినటువంటి ఎఫర్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి అంత పెద్ద గైడ్ ని మాకు డెడికేట్ చేయడం అనేది సో ఈ జీవితానికి అంతకన్నా ఎక్కువగా నాకేం కాదు సార్. సో దయచేసి మరి ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి మేము మా జీవితంలో బలంగా నిలబడడానికి, తర్వాత 10 మందితో షేర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం దొరికింది. లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ రిటైర్ అయ్యాను సార్. తర్వాత కూడా నేను ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ లోనే ఎకనామిక్ కన్సల్టెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను ఎస్ఐటిలో. సో అక్కడ మేము ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ కింద పిల్లలకి లెసన్స్ ని డెవలప్ చేసి ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ మొత్తం అంతా కూడా మా ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్కూల్ ని ఫంక్షన్ చేయడానికి, ప్రతి టీచర్ గైడ్ గా, ప్రతి చైల్డ్ కి ఒక గైడ్ గా పనిచేస్తున్న సందర్భంగా ఉన్నాయి. అక్కడికి వచ్చిన టీచర్స్ కి కూడా సార్ మేము చేసే ఎఫర్ట్స్ ని చూపించడం జరిగింది. వందల మంది టీచర్స్ చూశారు. సో మరి మాకు ఒక ఆధారము ఈ జీవిత అంటే ఒక చరిత్రలో మాకు ఒక పుటను మీరు కల్పించినందుకు ప్రత్యేకంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. సో ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మరి ఉన్నటువంటి మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్, తర్వాత అక్కడున్నటువంటి తహసీల్దార్ కానీ, అక్కడున్నటువంటి ఎంపీడీఓ కానీ దయచేసి దీన్ని మీ ఎజెండాలో ఒక ఫ్రంట్ లైన్ ఆస్పెక్ట్ గా పెట్టుకొని ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా మీరు అంటే కరోనా పీరియడ్ కాబట్టి కొంత సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ షో పీస్ ని దాన్ని మనం అలా కంటిన్యూ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే తర్వాత వచ్చిన అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ దీన్ని ఇందాక సార్ చెప్పాడు, ఒక దీపం మనం వెలిగించి పెట్టాము, ఆ దీపము 100 దీపాలు వెలిగించాలి. సో వెలిగించిన దీపాన్ని మారకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టి ఎవరు వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా ఎస్ మీరు ప్రూవ్ చేస్తామని చెప్పేసి అంటే బాగుంటుంది. సో పెద్దలు కలెక్టర్ గారికి కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సార్ మీరు చాలా జిల్లాలు చూసిండొచ్చు. సో ఆ జిల్లాలతో ఒక డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ నిజామాబాద్ సార్ ఇది. తర్వాత ఏం చెప్పినా ప్రజలు నమ్ముతారు. అంటే మీరు ఏం చెప్పినా నమ్ముతారంటే మీరు మంచి మాటలు చెప్తారు. సో మీరు ఈ మాటను కూడా మీరు జిల్లా వ్యాప్తంగా కొనసాగించాలని చెప్పేసి మా రిక్వెస్ట్ సార్.
ఆ రోజుల్లో అంటే 2011 వరకు సాధ్యమంత వరకు మేము మీకు ఇంకా ఆ రోజుల్లో మీకు లేదు, నిజాం సాగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ లేదు, మాక్సిమం డ్రాప్అవుట్స్ అవుట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అదే ఏరియాలో ఉన్నారు. ఇంకా మీరు అదృష్టవంతులు ఏంటంటే మీకు అంత ఫర్టైల్ ఏరియా మీకు మిగిలి ఉంది. ఈ ఫర్టైల్ ఏరియాలో దాదాపుగా వేలుకోవడానికి సిమిలారిటీస్ ఉన్నటువంటి మండలాలు చాలా ఉన్నాయి సార్. మీరు ఒక్కసారి దీని మీద ఈ వర్క్ షాప్ యొక్క అవుట్పుట్ గా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మంచి రిజల్ట్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 23 జిల్లాలో అప్పుడే నిజామాబాద్ చిన్న జిల్లా. ఈ తెలంగాణలో కూడా ఇప్పుడు నిజామాబాద్ ఇంకా చిన్న జిల్లా అయిపోయింది కాబట్టి మీ హ్యాండ్ఫుల్ గా నంబర్ ఉంటుంది, దీన్ని కంటిన్యూ చేయమని చెప్పేసి నేను మరొకసారి హంబుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఇది నేషనల్ వర్క్ షాప్ కాబట్టి దీని యొక్క అవుట్పుట్స్ ని మనం ఒక ఎజెండా కింద తీసుకొని దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తే బాగుంటుంది చెప్పేసి నా రిక్వెస్ట్ సార్. సరే, అవకాశం కల్పించిన పెద్దలు అశోక్ కుమార్ గారికి నేను చెప్పే 3 నిమిషాలు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ చెప్పాను. ఇప్పటికీ మన 11:30 ప్రోగ్రామ్ రావాల్సిందే, అయింది. సో మీరు ఇంటిగ్రేషన్ గురించి చెప్పారు. సో అట్లీస్ట్ వీళ్ళు అక్నాలెడ్జ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మన ఎంఆర్ఓ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, దిలీప్ కుమార్. I just acknowledge the presence because he was the MRO, he was leading the campaign for there. MPDO గారు ఉన్నారు, సుబ్రహ్మణ్యం గారు, and then official గా పిన్న వెంకయ్య గారు ఉన్నారు, సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎంపీడీఓ ఎంఈ ఉన్నారు, ఎంపీడీఓ ఎంపీ గారు ఉన్నారు. సో మన శంకర్ గారు కదా, సో దే ఆర్ ఆల్ హియర్. వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారని గుర్తింపు చేస్తున్నారు. ఆ రోజు మనం చేసిన కార్యక్రమంలో ముగ్గురు బాగా కార్మికులు ఉండి మరి కళా బృందంలో పనిచేసిన వాళ్ళు, కళా బృందంలో చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. సో వీళ్ళే అప్పుడు హీరోస్. వీళ్ళు చాలా చాలా చక్కగా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి పిల్లలందరినీ బాగా లాగేశారు. సో ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు ఫోటో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు దగ్గర ఇట్లా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మీరు చూసారు. వీరందరూ ఇప్పుడు ఇద్దరు పెద్ద యువకులు అయినారు. వాళ్ళ చెప్పాలి తొందరగా మీరు మాట్లాడండి. ఇంటర్ పాస్ అయ్యారు సార్. వాళ్ళందరూ చెప్పండి ఒకసారి, మీరు చెప్పండి. ప్రకాష్ వాస్ ది ఎంఆర్పి అని చెప్పారు. వారి గురించి వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఉండి ఒక కుటుంబంలా ఉన్నారు, అందుకనే వాళ్ళకి అందరికీ అభిమానం. చెప్పండి. గౌరవనీయులైనటువంటి కలెక్టర్ గారికి, అలాగే ఆనాటి కార్యక్రమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న పెద్దలు అశోక్ కుమార్ సార్ గారికి, మనం ముందే ఇదన్నీ ఉద్దేశం టైం లేదు. అందరికి నమస్కారం. సాయి కుమార్, మరి ఈ సాయి కుమార్ ఆ రోజుల్లో బట్టల షాప్ లో పనిచేస్తా ఉండే. ఇతన్ని మేము తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ చేసి తర్వాత డిగ్రీ, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈయన లక్కోర ధర్మపురి, ఇతను కూడా అప్పుడు బాగా తింటుండే. ఇతనితో పాటు ఇంకొక ముత్తైన ఉంది, ఆ పిల్లలు కూడా ఆవులో తింటుండే. ఆయన ఉరుకంగా ఫోటో తీసినాం, ఇప్పటికీ ఆ ఫోటోని చూస్తే గుర్తొస్తుంది. ఆయన పాపం పిల్లలు చనిపోయాడు. అయితే ఈయన బాలకృష్ణ మన ధర్మపురి ఇంటర్ చేశాడు, అట్లాగే నేషనల్ లెవెల్లో కబడ్డీ అవన్నీ కూడా ఆడాడు, చాలా గేమ్స్ కూడా ఆడాడు. ఇప్పుడు వేలూరు మండలంలో చుట్టుపక్కల మండలాల్లో గేమ్స్ ఆడిపిస్తే మండల లెవెల్ గవర్నమెంట్స్ కి పీఈటీలను ఈ పీఈటీలందరూ కూడా ఏమంటారు ఎంప్లాయీగా తీసుకెళ్తా ఉంటారు, చాలా హ్యాపీ. అట్లాగే ఈయన బాలకృష్ణ వాడి, ఈ బాలకృష్ణ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశాడు. ఒక 2-3 years విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చాడు. అట్లాగే మరి ఈయన హిస్టరీ చెప్తే చాలా బాగా, ఒక రోజు క్యాంప్ నుంచి పారిపోయింది, మండలం వదిలిపెట్టి చైనా వేసుకెళ్ళి ఉన్నారు. చైనా వెళ్ళి ఉన్నాడు. నేను మొత్తం వెతుకుంటూ పోతే చైనాలో ఆడుకుంటా ఉన్నాడు. అప్పుడు తీసుకొచ్చాను. తర్వాత మళ్ళీ ఎంత సిన్సియర్ అంటే అంత సిన్సియర్ అయ్యాడు. అట్లాగే ఈ పిల్లల్ని మనం ఆర్బీసీలో రిజిస్ట్రేషన్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ నుంచి మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో అలవాటు చేసాం. అలవాటు చేస్తున్న క్రమంలో ఇక్కడ మా సంజయ్ రెడ్డి సారే అప్పుడు హై స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ ఉండే.
సార్ ఎంత మంది తీసుకుపోయి జైలు చేసిన ఒక్క రోజు కూడా నో అంటే తర్వాత ఒక మిత్రుడు నాకు మిత్రుడే ఏమన్నాడంటే ప్రకాష్ సార్ నీకు ఏం పని లేదా అందరిని తీసుకొస్తావు ఇది చేస్తావు వీళ్ళంతా గాలి గాలి చేస్తున్నారు అన్నాడు. తర్వాత కొన్ని రోజులకి అతను అయ్యప్ప చేస్తున్నాడు. నేను ఎంఆర్సీ కూడా హై స్కూల్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది, నేను వెళ్తా ఉంటే ఇక్కడ పిలిచిండు, అన్న ఆ రోజు నేను పొరపాటుగా మాట్లాడినా, నా రెగ్యులర్ పిల్లల కంటే నీ పిల్లలే ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాడు అని చెప్పి అన్నారు. వెంటనే ఆ స్వామిలో ఉన్నాడు కాబట్టి పాదాలు వందనం కూడా చేశాను. వెరీ గుడ్, చాలా సంతోషం సార్. చాలా మంది పిల్లలు చాలా మంది 10th పాస్ అయ్యారు, ఇంటర్ పాస్ అయ్యారు. అందరికీ కూడా మన పెద్దలందరూ కూడా సన్మానాలు కూడా చేయడం జరిగింది. అప్పుడు మన రెడ్ రోడ్ వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం చూపిస్తాను, మూవీ చూపిస్తాను. సంతోషం, మీ అందరూ చాలా సంతోషం. వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు సార్, ఎప్పుడైనా మన అవసరం కానీ మన ఉద్యోగాలు ఉంటే మాలాంటి జైలేపర్ నుంచి కాపాడుతున్నకి ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి రిక్వెస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు కరుణ జ్యోతి ఉన్నారు ఇక్కడ, కరుణ జ్యోతి ఒక నిమిషం. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు మీరు పిల్లల గురించి చూసారు, బట్ నౌ విల్ జస్ట్ గో అహెడ్ వన్ స్టెప్ అహెడ్. ఆ టైం తర్వాత కూడా ఇది 20 years కంటిన్యూ అవ్వాలంటే మీకు మధ్యలో పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా దే హ్యావ్ టు బి పార్టిసిపేట్, వాళ్ళు కూడా ఇది చక్కగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ మిస్టర్ రేగుల రాములు గారు, వారు కూడా ఎంపీటీగా ఉన్నారు. మాట్లాడండి. మీరు ఆ టైం లేదు, తర్వాత వచ్చిన ఆ టైం ఉన్నారు. సో ఎనీవే, సో వీరు కూడా చాలా బాగా కృషి చేశారు. సో ఎందుకంటే మనకి 20 years హిస్టరీ చెప్పాల్సింది ఉంది. ఆర్టిస్ట్ మెంబర్స్. నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనకుండా ఆహ్వానించినందుకు ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ నారాయణ గారికి, అప్పుడున్నటువంటి కలెక్టర్ అశోక్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మేము అప్పుడు 2001లో తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు ఆకస్మికంగా ఎలక్షన్గానే అప్పుడే మేమంతా కూడా ఎన్నిక రావడం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో మాకు ఎక్కువ డెవలప్ చేద్దామనే ఉద్దేశం ఉంది. కానీ ఆ సందర్భంలో ఎక్కువ కలెక్టర్ గారు అప్పుడు మాకు ముందర ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం వల్ల మాకు జీవితంలో ప్రేరేపణ ఉండిపోతుంది, ఇక్కడ కార్యక్రమం తీసుకుంటే చెప్పి మేమందరం కూడా డైలీ కూడా 69-70 రోజులు కూడా మేము రోజు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. నేనైతే సభగా అభివృద్ధులు మండల నిర్వహణ ఎంపీటీసీ కాబట్టి నాకు మిగతా ఎంపీటీసీ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ కంటే కూడా ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది. ఆ రోజు సర్పంచ్ కూడా ఓల్డేజ్ కాబట్టి ప్రతి కార్యక్రమం కూడా నేను నాకు ఏ ప్రోగ్రామ్ ముందే ఇంటికి వచ్చేవారు. రాత్రి 11 తీసుకొని అలాగే వాళ్ళకు ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నాయంటే ఏ రాత్రైనా ఎప్పుడైనా తీసుకోవాలని ఈ కార్యక్రమం మొత్తం మేము అక్కడ ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ మరియు అక్కడ నిధులు అందరూ కూడా సార్ సర్పంచ్ కూడా యంగ్ బాడీ యంగెస్ట్ సర్పంచ్ ఉన్నటువంటి కాబట్టి అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొనడం జరిగింది. సర్పంచులు ఎంపీలు అదే కార్యక్రమంలో బాగా కార్యక్రమం చేసుకుంటూ ఉంటే మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురయ్యాయి సార్. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో మళ్ళీ మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేసినందుకు గెలుస్తాము గెలము మా ఓట్లు ఇస్తారో అని చెప్పి ఉద్యోగం స్టార్ట్ చేయగలిగింది సార్. కాబట్టి తర్వాత సెక్రటరీ 2013 కూడా అదే కాలంలో మళ్ళీ ఎంపీటీసీ కూడా పొందడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మా అభివృద్ధి కూడా ప్రత్యేకతోటి ఇప్పుడున్న మంత్రి గారు ప్రధాని గారు కూడా మా గ్రామస్తులు కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొనడం జరిగింది. వారు మా రైతు కాబట్టి రెండు రకాల పరిస్థితులు పాల్గొనున్నానని చెప్పి అటు ఉద్యమము ఇది కూడా రెండు కూడా ఉద్యమంగానే తీసుకోవడం జరిగింది. తద్వారా మాకు కార్యక్రమాలకు మీరు కూడా మాకు ఇవ్వడం సార్. స్కూళ్ళ కబర్ వాళ్ళు ఏర్పడి ఉన్నటువంటి చెరువు కూడా మీరు 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వండి సార్. అప్పుడు మనకు ఎంఆర్ఎఫ్ కూడా బిల్డింగ్ కూడా మీరే ఇస్తారు. ఈ రకంగా మేము పని చేసినట్లయితే ఎన్నో కార్యక్రమాలకు మీరు ఇవ్వడం జరిగింది సార్. మీకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ, ఎందుకంటే అప్పుడు గవర్నమెంట్ టీడీపీ ఉన్న ఎమ్మెల్యేను కాంగ్రెస్ లోకల్ ప్రాతినిధ్యత టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ ఉంటుంది. ఆయన ముగ్గురు కూడా అప్పుడు పార్టీలు కూడా ఈ పని కోసం పార్టీలను పక్కన పెట్టి 6 కార్యక్రమాలు పాల్గొంటున్నాం. ఇప్పుడు కూడా కలెక్టర్ గారు కూడా మా మండలంలో సర్పంచ్ కూడా అందరూ యువకులు సార్. వాళ్ళు మహిళలకు మహారాష్ట్ర కూడా మా అభిప్రాయంలో ఉన్నటువంటి అధికారుల సహాయంతో మొత్తం చాలా బాగా చేసుకుంటున్నారు సార్. దాని మా గ్రామానికి మంత్రి గారితో
పనిచేసిన కలెక్టర్ గారు మాకు కూడా 10,00,000 రూపాయలు మా గ్రామానికి కలెక్టర్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఈ రకాల మనము మా వేపుగా ఏ కార్యక్రమం ఇచ్చిన సిద్ధాంతం ఉంటుంది సార్ మా మండలం. అలాగే ఇక్కడ కూడా మీరు ఏమైనా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా తీసుకోవాలంటే మాకు ఇక్కడ ఎంపీ గారు ఉన్నారు, జడ్పీసీ గారు ఉన్నారు, అంతా ఉత్సవాన్ని సర్పంచ్ జడ్పీసీ గారు ఉన్నారు. కాబట్టి నేను కూడా ఇప్పుడు మీ కలెక్టర్ గారి చైర్మన్ గా రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీలో మెంబర్ గా ఉన్నా సార్, మంత్రి ప్రెసిడెంట్ సహకారంతో. వారైతే మనకు ఎల్లప్పుడు కూడా అధికారులకు నాయకులు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా వారు కూడా ముందు నడిపిస్తుంటారు మా మండలాన్ని చేయకూడదని. అదేవిధంగా ఈ ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా మంత్రి సహకారంతో ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా రైతు బాధ్యత మండలం తీసుకున్నట్లయితే మా మండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధుల తరఫున గ్రామస్తుల తరఫున వీరుల తరఫున మీరు ఆలోచించిన ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా మేము విజయంగా పూర్తి చేస్తామని మాకు నమ్మకం ఉంది. ఎవరైనా మీ అందరూ కూడా మనసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్ జై తెలంగాణ. సంతోషం. మీరు ఒక చక్క విషయం చెప్పారు. రాజకీయంగా అధికంగా అందరూ పనిచేశారండి. అప్పుడు అదే వారు చెప్పినట్టు నేను రాజకీయం తీసుకురావాలి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నారు, అండ్ టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎంపీపీ జడ్పీలు ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి పిల్లల కోసం, మన పిల్లల కోసం, మన వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం పనిచేయాలని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. అదే మన దేశానికి కూడా నిదర్శనంగా ఉండాలి. అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు ఇంకా ఆ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేయాలి. మన రాజకీయ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు రాజకీయం చెప్పండి. తర్వాత మన కోసం, మన దేశాని కోసం, మన రాజధాని కోసం, మన ఊరి కోసం కలిసి పని చేయాలని మన చేస్తున్నాం. ఇదే మా వేల్పూరే నిదర్శనంగా ఉన్నారు. అండ్ now before going to the present deputy అందుకే వాళ్ళకి మన టార్చ్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా నడిపించాలి. అది ముందు మహావీర్ జైన్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మహావీర్ జైన్ అని చెప్పి he from senior faculty అప్పుడు in DB Institute of Labor. ఆయన సుప్రీం కోర్టులో అమికస్ క్యూరీగా ఈ చైల్డ్ లేబర్ విషయాలు సుప్రీం కోర్టు కూడా నిర్దేశించడానికి ఆ స్థాయిలో ఉన్నవారు. వారి కూడా వచ్చి హెలెన్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి పుస్తకాలు కూడా రాయడం జరిగింది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ మహావీర్ జైన్, హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పైనియర్స్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ లేబర్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇప్పుడు కూడా రిటైర్మెంట్ అయినా కూడా హీ ఈస్ ఆల్సో ఇప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ ఎక్కడ गवर्नमेंट खड़ा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है भी. तो इतने साल इतनी उम्र में भी वो बहुत होशियार है, वो बड़ा ताकतमंद है, वो बहुत जोश अभी थी करना है उनका. So I request Mahavir Jain, who has actually come out with this book. ఈ బుక్ ఆయన రాశారు. వాళ్ళు ఇది చాలా వెరీ వెరీ ఫేమస్ బుక్. ఇది కంప్లీట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, మహావీర్ జైన్. ఈ పుస్తకాలు కూడా వాళ్ళు రాయడం జరిగింది. దీనికి ఇప్పుడు మొన్న వచ్చింది, ఇది థర్డ్ ప్రింట్ అయిపోయిందండి. అంటే పుస్తకాలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు స్టాక్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ महावीर जी, आपका मार्गदर्शन के लिए हम तैयार हैं. Thank you, Ashok. Is audible? Yes sir, go ahead. Am I audible? Yes. Okay. Yes. Ashok. Carry on. Yeah. Ashok, my dear friend, philosopher, guide and companion and comrade, and district administration, all present dignitaries, my friend Helen, who is from my institute, earlier institute, and all the person present, and especially thanks to Sudhakar, who is with us from USA. What I will not speak what Velpur has done to all of us. My query and request to everyone is Ashok and the district administration as well as state administration and national administration. What my request is, we have not yet made Velpur as a model or visible as it is required. Yes, it is a role model, but it is not so publicized, world known. So my request is all the parameters, social parameters, psychological parameters, political parameters, spiritual parameters,
administrative parameters, we have to study in depth. And what I am talking is, can we sponsor after 20 years? What is the status of their parents? When they have not sent their children to schools, when they have not, they have sent their children to school, what happened to their families? We are talking about poverty, poverty, and poverty. Whether their poverty is dealt or they have become more poor. The theory is children are there because of poverty, and my theory is, which I have been dealing since last 4 decades, is you remove the child from the work and the prosperity of family is. So Ashok and team and district administration, first is, can we have a longitudinal study? What is the status of their parents? What is the status of the village? Because all the children are going to school. And I'm especially mentioned, and thanks to Sudhakar, Ashok and his team, where they have put not only the normal children into the school and bridge schools, they have sent their children mentally challenged and physically challenged, which is the most important. And they have taken care of all the children, and credit goes to the community. I have traveled well length and breadth, visited, stay in the villages, and still I am having a very, very wonderful images and how they have received. How to continue? This is what is the challenge we have, and how to make Nizamabad district as a model in the country. And I see the young collector is there, young additional collector is also there. Can we pass on this responsibility to them with the help of all of us who are committed to children's cause? What my next submission is there, how to develop facilitators, local facilitators, which you call volunteers, who can move around like other experiments and make this a world-known phenomena for us. Every child who is in a school creating adult employment, nobody knows it. We talk, but we talk in a very, very simple way, but not in a big way. One child is there, and I am so fortunate, in 1999 to 2000 or 2001, this team has put near about 500 children in mainstreaming, or still there. I know the case study though, Gangmani, who has become Monica, and now he's well off and contributing to the society. So my request is, can we go to the case studies like Lal Bahadur Shastri National Administration Academy has asked us, Ashok, we both or others can also join in developing a case study at national and international level. That will happen. And this is the responsibility of all of us, including me, how to publicize. Good things are not publicized. Good workers are not appreciated. Good volunteers are not appreciated. Good political leaders are not in a front line. And can this way, good administrators are also not appreciated or acclaimed. What my submission to all of us who are listening, who are with us, what is there is how we can make this micro successful, wonderful, unique. I think 9 cut over here. So now I actually take this opportunity to recognize the support given by అప్పుడు మన మంత్రివర్యులు మండవ దినేష్ గారు ఉన్నారు. he was the education minister అప్పుడు. ఆయన రాష్ట్ర మొత్తం కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారు. అప్పుడు కూడా he had visited Tirupur once or twice. ఆయన బాగా సపోర్ట్ చేశారు. admission of teachers, getting more infrastructure schools. So
సో మాట వెంకటేష్ గారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, వారిని కూడా and state level is a wonderful job. And keeping me, and thank you Ashok for inviting. Okay, thank you. So then we as Prakash garu cheppinattu, I.V. Subbarao garu, he was the principal secretary education at that time. Presently Prasutamana వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్య నాయుడుతో సెక్రటరీగా ఉన్నారు. ఆయన కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు. నాగార్జున గారు మీకు అంటే స్మాల్ సీక్రెట్ అవుట్ సైడ్ 172 స్కూల్స్ మన గవర్నమెంట్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ కోళ్ళ పైన చాలా నిజామాబాద్ 172 స్కూల్స్ అప్పుడు కోళ్ళ పైన మనకు వచ్చింది. ఇవన్నీ మీ వల్లనే. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే నిజామాబాద్ లో బాగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళ పిల్లలు చాలా చదువుతున్నారని చెప్పి ఏదో అవుట్ సైడ్ కంట్రీ నుంచి కానీ వేరే స్టేట్స్ నుంచి కానీ ఎనీబడి వాంట్స్ టు విజిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, they will send it to Nizamabad. We have so many visitors coming here and many memories have been written on these railroads. So that's a great feedback. So we appreciate the contributions given by and the support given by Honorable Venkateshwar Garu, the Minister, Mr. Dr. I.V. Subbarao, the Secretary to Government Education at that time, Principal Secretary, and now Secretary to the Vice President, Nagarjuna Garu. Now, President Manipur, Manto Padu, MLA Bajiredi Govardhan Garu Naru, just joined. అప్పుడు మనకు బాగా సపోర్ట్ చేసిన ఎమ్మెల్యే గారు పదయాత్ర చేశారు. మా ఎంత చెప్పినా కూడా వెంటనే యాక్షన్ చేసి ఇచ్చేవాళ్ళం. ఆయన బ్లాంకెట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, పిల్లలకి పుస్తకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో I request our honorable MLA, now he is MLA from Nizamabad rural, and appudu he was MLA Armoor. President now he is the chairman of the TTSRTC. So, but I request Bajiredi Govardhan Garu to speak this occasion. Assembly jarigina samayam kuda munduku vachindi kabatti ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీ కమిట్మెంట్ మీ కమిట్మెంట్ అక్నాలెడ్జ్ చేస్తున్నారు. Bajiredi Govardhan Garu, can you please speak? నమస్కారం అశోక్ కుమార్ గారు. నమస్కారం. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అశోక్ కుమార్ గారికి, తర్వాత చిత్రా మిశ్రా గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్, డాక్టర్ హెలెన్ గారికి, డాక్టర్ మహావీర్ జైన్, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ అండ్ అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నాయకు నమస్కారం. నిజంగా ఇప్పుడు ఈ వర్క్షాప్ ఏదో పెట్టినరో చాలా సంతోషం నాకు. ఆ కాలంలో 2001వ సంవత్సరంలో ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యేగా నేను ఉన్నప్పుడు అశోక్ కుమార్ గారు ఒక ఉద్యమం లాగా మా గ్రామంలో ఒక బాల కార్మికులు లేరు అని ఒక స్లోగన్ పెట్టుకొని 100% ఆ మండల్లో ప్రజల సహకారంతో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరు కలిసి దానిలో పాల్గొనకపోతే ఎక్కడ మేము అవమానానికి గురవుతామో అనే భయంతో కూడా చాలా మంది ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అప్పుడున్న జెడ్పీటీసీ కానీ, అప్పుడున్న ఎంపీపీ కానీ, అప్పుడు సర్పంచెస్ కానీ, అధికారులు కానీ, ముఖ్యంగా సుధాకర్ పాపం ఆయన కూడా బాగా కష్టపడ్డారు. మేము ఎమ్మెల్యేగా ఉండి కొంత నేను సహకరించిన కానీ ఎక్కువ ఒక ఉద్యమం లాగా తెలంగాణ ఉద్యమం ఎట్లా జరిగిందో అంతకంటే ఎక్కువ ఉద్యమం అప్పుడు జరిగింది. అది ఆ తర్వాత ఆ 20 years తర్వాత మళ్ళా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఆ పెద్ద మనిషి మాట్లాడాడు, ఎవరు మహావీర్ జైన్ అని, చాలా ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడండి ఆయన. విషయం ఏంటంటే అప్పుడు ఆ రోజు మనము బాల కార్మికులను తీసుకొచ్చి ఎవరి దగ్గర అయితే నౌకరీ ఉన్నారో, ఎవరి దగ్గర లేబర్ పని చేస్తున్నారో వాళ్ళని బలవంతంగా పట్టుకొచ్చి స్కూళ్ళల్లో అడ్మిట్ చేయించి చదివించినాము. వాళ్ళు దానిలో ఎంతమంది ప్రయోజకులు అయ్యారు, ఎంతమంది బాగా చదువుకొని సమాజానికి సేవ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం దీన్ని లింకప్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఎట్లా ఉందంటే, ఇంకో విషయం చెప్పాలి. మా జిల్లాకు చాలా మంది కలెక్టర్లు వచ్చిందండి, కొద్దిమంది మాత్రమే గుర్తున్నారు మాకు. నేను ప్రజాప్రతినిధిగా దాదాపు 40 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తున్నా. ఎమ్మెల్యేగా ఇప్పుడు నేనున్న 40 సంవత్సరాల కాలంలో కేవలం ఒక 4-5 మెంబర్స్ మాత్రమే జ్ఞాపకున్నారు మాకు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ అయిన తర్వాత జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సామాజిక బాధ్యత ఏంది, ప్రజలు దేన్ని నష్టానికి గురవుతున్నారు, మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక డాక్టర్గా ఆలోచించి క్రియేటివిటీ చేసి
ప్రజలను ఇన్వాల్వ్ చేసి, అధికారులు ఇన్వాల్వ్ చేసి, మరి వాళ్ళు ఏది కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో ఆ కార్యక్రమాలు సక్సెస్ అయిన తర్వాత యావత్ దేశం మొత్తం కూడా అమలు చేయాలి. ఆ బాధ్యత ఉంది. यहाँ पर वो दिल्ली से एक ऑफिसर डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उनको। वो श्रीनिवास जी, आप सुन रहे हैं पूरा, मैं हिंदी में बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा आप सुनने के लिए। जो अच्छा सक्सेस काम తెలుగులో కూడా మాట్లాడవచ్చు, తెలుగు కూడా వచ్చు నాకు. శ్రీనివాస్ గారు రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. మీరు అక్కడ ఢిల్లీలో కూర్చున్నారు. మీరు దేశంలో ఏ అధికారి అయితే డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నడిపించే అధికారి, ఇలా అశోక్ కుమార్ లాగా, యోగితరణ లాగా, ఇంకా కొంతమంది అధికారుల లాగా ఒక శాంపుల్ తీసుకొని వాళ్ళు దాన్ని సక్సెస్ చేసినప్పుడు, ప్రజలు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని దేశం యావత్తమలు చేయాలండి. చేస్తున్న దానికి అర్థం ఉంటుంది. ఏదో ఒకసారి 20 సంవత్సరాల క్రితం మనం చేసినాము, మా పని అయిపోయిందంటే కాదు. దాన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ లింకప్ చేసుకొని దీన్ని యావత్ దేశం మొత్తం అమలు చేయాలి. చేస్తే ఈ దేశంలో బాల కార్మికులైన వాళ్ళు ఉండరు. మేము చూస్తున్నాం, మనం ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు బాల కార్మికులు. మేము చూస్తూ ఉంటాం చిన్న చిన్న బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కానీ, రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ లో కానీ బీహార్ నుంచి వచ్చి చాలా మంది పేదవాళ్ళు, చాలా మంది చదువురాని వాళ్ళు పనిచేస్తున్న దానికి కారణం ఏంటంటే దాని లోపం మనది, మన గవర్నమెంట్ది, ప్రజాప్రతినిధిది. కాబట్టి ఒక బాధ్యత తీసుకొని ఒక అధికారి ఒక శాంపుల్ లాగా సర్వే చేయించి అమలు చేసినప్పుడు, దాన్ని రికమెండ్ చేసినప్పుడు దాన్ని 100% అమలు చేయాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలది. అది సక్రమంగా కావడం లేదు. దాన్ని ఇంకేం చేస్తే బాగుంటుంది మీరు ఆలోచించాలా. ఎందుకంటే ఢిల్లీలో కూర్చుని రావద్దు మీరు. ఇవాళ గ్రామాలలో చూస్తే కొన్ని దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వాళ్ళని ఏ విధంగా అప్లిఫ్ట్ చేయాలా, ఏ విధంగా ఆర్థికంగా బలం చేకూర్చాలా, ఇవన్నీ కూడా పుస్తకాల్లో ఉంటాయి, బుక్స్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ లాభం ఏంది, అమలు చేయాలి. దాన్ని నిధులు ఉంటాయి, విధులు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ అమలు చేయక చాలా నిధులు కూడా మురిగిపోతున్నాయి. మరి అనవసరంగా సమాజం కూడా బాగుపడతలేదు అనే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మనము అందరం కూడా బాధ్యులమే దానికి. కాబట్టి నిజంగా నేను అశోక్ కుమార్ గారు నాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్. నాకు మా జిల్లాలో వచ్చినటువంటి అధికారులందరితో నేను బాగుంటాను. ఇప్పుడు మా నారాయణ గారు ఉన్నారు, అదేవిధంగా ఇంతకు ముందు ఒక కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, చాలా మంది వచ్చారు, అజయ్ కుమార్ ఉండ్రి, వినయ్ కుమార్ గారు ఉండ్రి, చాలా మంది రామాంజలి ఉండ్రి, చాలా మంది అధికారులు వచ్చిండ్రు కదా. వాళ్ళ మంచి పని మంచి విషయాన్ని మరి జనంలో తీసుకెళ్లి జనంలో సక్సెస్ చేసి పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచిన వాళ్ళు. కాబట్టి దాన్ని సమాజానికి ఏదైతే బాగా మంచి పని చేసిండ్రో దాన్ని మనం దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తే బాగుంటుంది నా సలహా. ఇంతకుముందు వారు డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడారు, సలహా మాట్లాడాను. మేము నిజంగా కూడా అప్పుడున్న పేదవాళ్లకు వాళ్ళకి నౌకరీ ఉంటేనే వాళ్ళకి 10 రూపాయలు వస్తుండే ఆ కుటుంబానికి. అది లేకుండా చేసి మనము మరి ఎవరైతే భూస్వామి ఉన్నాడో భూస్వామి దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొచ్చి మనం చదివించి ఆ భూస్వామిని అదిరించో మరి ఆయన కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి మీ పిల్లయితే అట్లా చేస్తాను, అది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చిండ్రు. ఇచ్చిన డబ్బులు అడ్వాన్స్ కూడా వాపసు తీసుకునేవాళ్ళు. అది నేను చూసిన కళ్ళారు చూసిన. కాబట్టి ఇవన్నీ సమాజంలో చాలా మంది ఉన్నారు, సహకరించే వాళ్ళు ఉన్నారు, సేవ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంతకుముందు ఆ జైన్ గారు ఏమంటున్నారు, సమాజంలో ఇలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళకు గుర్తింపు లేదు అని చెప్తున్నారు. నిజంగా కూడా అధికారులు కూడా గుర్తిస్తలేరు, ప్రజాప్రతినిధులు గుర్తిస్తలేరు, అంటే ప్రభుత్వాలు. అలా గుర్తించినప్పుడు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ దొరుకుతాయి వాళ్ళకు. తప్పకుండా ఇలాంటి పనులు ఇంకా చాలా జరుగుతాయి. కాబట్టి నేను చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అశోక్ కుమార్ గారికి, తర్వాత దీనిలో పాల్గొన్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారికి, జైన్ గారికి, తర్వాత ఎల్ఎన్ శేఖర్ గారికి, తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, మా నారాయణ గారికి, తర్వాత మా అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, వీళ్ళందరూ కూడా పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. చాలా థ్యాంక్స్. నేను యాక్చువల్లీ వాళ్ళ అసెంబ్లీ ఉంది, నేను పోకుండా అశోక్ కుమార్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి మీరు ఉండాలన్నప్పుడు ఒక హాఫ్ డే పోతే ఏమైతేలే అని చెప్పేసి నేను కూర్చున్నా. కాబట్టి చాలా సంతోషం అనిపించింది నాకు. చాలా మంది మాట్లాడి నేను విన్నాను. నేను మా డెప్యూటీస్ కానీ, భాగ్య అప్పుడు ఎంపీపీ కానీ, దుబాయ్ కొనేట్టు ఆయన ఈ విధంగా సర్పంచ్ కానీ వాళ్ళంతా మాట్లాడిపించారు. నాకు మళ్ళీ పాత రోజులు జ్ఞాపకం వచ్చినాయి నాకు. నేను అంటే ప్రజలు గుర్తిస్తారు, కానీ అధికారులు గుర్తించాలా, ప్రభుత్వాలు గుర్తించాలా. ప్రజలు గుర్తించారు కాబట్టి నన్ను బాన్సోలో గెలిపించారు, ఆర్మూలో గెలిపించారు, నిజాంలో గెలిపించారు. అధికారులు కూడా మరి వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా మంచి పోస్టులు ఇచ్చేస్తే
తప్పకుండా అమలు చేస్తారు. మనము అధికారం కూడా రాజకీయాలు చేసేసి ఎక్కడో లోపల ప్లేస్ లో పెట్టేస్తే ఇలాంటి పనులు జరిగాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు కానీ మరి అధికారులు కానీ బాగా ఆలోచించి ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని విస్తృతపరచాలని చెప్పేసి నా విజ్ఞప్తి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీ అందరికీ. మరి అశోక్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ చాలా ధన్యవాదాలు సార్. సార్ కైండ్లీ పర్మిట్ మీ ఫర్ హాఫ్ ఎ మినిట్ సార్. సార్ చాలా మంచి విషయం మీరు చెప్పారు మాకు. ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా మేము ఏం చేయగలుగుతాము. ఒక 2 విషయాలు మీ ముందు పెడతాను. చెప్పండి. మేము ఒక 150 ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం సార్, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ సంవత్సరానికి. అందులో 6 జనాలు వస్తారు. మాది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, చాలా మటుకు ప్రోగ్రామ్స్ లో ఈ వేల్పూర్ మోడల్ కూడా, చైల్డ్ లేబర్ ఇష్యూస్ వేల్పూర్ మోడల్ కూడా మేము వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తాము. 6,000 మంది మొత్తం యావత్ దేశం నుంచి వస్తారు మా దగ్గర సంవత్సరానికి. ఇక్కడ ఉంటారు కూడా 5 రోజులు అలా ఉంటారు. సో మేము ఈ మోడల్ ని అందరికీ సాధ్యమైనంత వరకు అందరికీ మేము ఇది స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళలో కొద్దిగా సెన్సిటైజేషన్ అవేర్నెస్ జనరేట్ అవుతే, ఎందుకంటే చాలా మంది ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్స్ వస్తారు, చాలా మంది ఎన్జిఓస్ నుంచి వస్తారు, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ వస్తారు. వీళ్ళందరికీ మేము ఇది ఒక చిన్న మోడల్, వేల్పూర్ మోడల్ మేము వాళ్ళకు చెప్తూ ఉంటాము. ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా దేశాన్ని అన్ని పార్ట్స్ లో వెళ్ళి దీన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. మీరు చెప్పినట్టు ఇంకా మనం దానికి కొద్దిగా బలంగా చేస్తే ఇంకా బాగుంది. మేము చేస్తాం సార్, మీరు చెప్పినట్టు. ధన్యవాదాలు ఎమ్మెల్యే గారు. మీరు ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం సన్మానం చేయబోతున్నాను అందరినీ. మీ చేతిలోనే అందరినీ షాల్ కప్పేస్తారని అనుకున్నాను. మీరు అక్కడ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ మీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సర్పంచులు, మాజీ సర్పంచ్ అందరినీ కూడా మీ చేతిలో సన్మానం చేస్తానని అనుకున్నాను. ఇది మా మనమడి డైరెక్టర్, నాకు ఈ టెక్నికల్ గా సహకరించింది వీడే. సమాన కార్యక్రమం ఐ రిక్వైర్ పాత టైం నుంచి ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుతున్నా. ఒకటి వేల్పూర్ గా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని పక్క మండలాల్లో కూడా బాగా పనిచేసారు. ఇప్పుడు రేంజర్ లో మన రమణ గారు బాగా చేశారు. అదేవిధంగా ఎల్పల్లిలో భాస్కర్ రాజు వీరందరూ కూడా తమ మండలిలో బాగా చేశారు. భాస్కర్ రాజు 3 minutes. చాలా ఆనందదాయకం. ఎందుకంటే వేల్పూర్ ప్రపంచ స్థాయిలోనే గుర్తింపు వచ్చింది. మరి ఒక మహోత్సవ కార్యక్రమానికి సమావేశమైనటువంటి పెద్దలు కలెక్టర్ నారాయణ గారిని అన్ని డైరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇదన్నీ సంతోషం చెప్తా సార్. ఇక్కడ విశేషమైనటువంటి అధికారులు పెద్దలందరికీ కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ వేల్పూరు 100% డెవలప్మెంట్ చేసి మనకు ఇప్పుడు ప్రపంచ స్థాయిలో వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉండే దాన్ని స్ఫూర్తితో సుధాకర్ సార్ గారు మన దగ్గరకు వచ్చి మరి మీరు కూడా ముందు కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుంది, బాగా కార్మికులు వచ్చారని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కలెక్టర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి సరే అని చెప్పి ముందుకెళ్ళారు. స్టార్ట్ చేసాం ప్రోగ్రామ్. అంటే అక్కడ సుధాకర్ సార్ గారు అక్షర దీక్ష పెట్టారు, చేశారు. అక్కడ నేను ఇక్కడ భారత విద్యా దీక్ష అని 20 days ఇంటికి పోకుండా సుధాకర్ సార్ గారు అనుకున్నాను. వాళ్ళు ఎంపీడీఓ గారు, ఎంఈఓ, ప్రతి విలేజ్ లో వెళ్తే టీచర్స్ మొత్తం మాకు సహకరించే వాళ్ళు. అలాగే ప్రతి విలేజ్ లో వెళ్ళి అక్కడ బస చేసి నైట్ గ్రామ పెద్దలు, వార్డ్ మెంబర్స్, మరి ఎంపీటీసీ మహిళలందరూ కూడా డాక్టర్ మహిళలందరూ పిలిపించి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సర్పంచ్ వాళ్ళందరూ పిలిపించి మరి 5 to 14 పిల్లల్ని ఎవరు కళ్ళు పెట్టుకోవద్దు, పెట్టుకుంటే మరి జైలు శిక్ష, పిల్లలు దుర్మార్గం జరుగుతుందని చెప్పేసి రాత్రి వాళ్ళు మోటివేషన్ చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి మేము డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళం. పిల్లలు ఎక్కడ పని చేస్తే వాళ్ళని పట్టుకునే వాళ్ళం. బరువులు దగ్గర పోయే వాళ్ళం. అక్కడ 100% డెవలప్మెంట్ విలేజ్ లో కష్టపడి చేసి ఒక 6-7 నెలలు పట్టింది. ఒక ప్రతి విలేజ్ లో కంప్లీట్ చేస్తూ బాల కార్మికులు వెళ్ళి విలేజ్ గా భోజనం పెట్టడం జరిగింది. అవిటి ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది ప్రతి విలేజ్ లో. అలాగే
ఈ బాల కార్మికులకు నేను చెప్తాను ఒకటి ఏంటంటే వీళ్ళకు సమస్యలు బాగా ఆర్థికంగా ఆ పిల్లల్ని ఇది లేకుండా పనులు పెట్టడం, అలాగే ఒక దగ్గర మేము వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే అలా ఫాదర్ గుడ్డివాడు, కళ్ళు కనిపించు. ఎందుకు మీరు బాగోలేదు ఏంటంటే అమ్మ కూలికి వెళ్తుంది, నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను, మా నాన్న ఎవరు చూసుకోవాలా అని సమస్యలు వచ్చేది. అయితే వాళ్ళని ఫాదర్ కూడా మార్గదర్శకంలో పెట్టడం జరిగింది. అలాగే మనం చాలా పోట్లాడాలి, వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసిన అది మీ పిల్లలు బట్టి పక్క పోట్లు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మేము సుధాకర్ సార్ మారుకుంటున్నాం, మమ్మల్ని చూస్తే పిల్లలు మారిపోతున్నారు. మమ్మల్ని మేము మారువేషాల్లో కూడా వెళ్ళి పట్టుకోవడం జరిగింది పిల్లలు. సుధాకర్ సార్ లేదు. మరి ఒక రోజు ఒక విలేజ్ దగ్గర కూడా ఒక ఇంటికి రాకేష్ పేరు పిల్లగాన్ని పనిలో ఉన్న పిల్లల్ని పట్టుకుపోతానని చెప్పేసి ఆ టీవీ చాలా చేసినప్పుడు ఏదో ఫంక్షన్ వెళ్ళిపోయాడు. ఆ పని చేసే పిల్లలు ఆ ఇంట్లో పిక్కే చూసాను బయటకి రాకేష్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఇలాంటి మాకు ఎన్నో సమస్యలు ఎదురైనా కూడా ఆ మండలాన్ని తీసుకొని సెకండ్ మండలం చేయాలని మరి పిల్లల్ని కూడా తీసుకపోతే ఆర్మీలో పెట్టినప్పుడు పిల్లలకు వీళ్ళు అలవాటు, కళ్ళు అలవాటు, మరి అన్నీ ఉన్నా కూడా కొందరు పిల్లలు మారిపోయేవాళ్ళు. మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి కేంద్ర సాయి గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు అలాగే ఆడపిల్లలకి కూడా వెలికి భాగాలలో మన దగ్గర మొత్తం టోటల్ 540 చిల్డ్రన్స్ అప్రాక్సిమేట్స్ 90 గర్ల్స్ వీళ్ళు చుట్టూ ఇంటి పనులు చేసుకుంటున్న అమ్మాయిలందరూ కూడా ప్రారంభంలో పెట్టారు. ప్రత్యేక స్పెషల్గా చేస్తున్నాం. అక్కడికి మేడం ఫోన్ చేసింది, సార్ ఇక్కడ పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉండాలంటున్నారు, వెళ్ళిపోమంటున్నారు. అప్పుడు సేవ అవుతున్నారు అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను. అక్కడికి ఆరు మహిళా భాగాలకు వెళ్ళాను. ఇలా ఉంటే పిల్లలంతా గోవులు పెట్టి ఏడుస్తూ చెప్తే కూడా ఇంటలేదు. ఈ సుధాకర్ సార్ ఏం చేసిన పిల్లలు పడిపోయాడు. పడుకుని చనిపోయి నాడే పడేయండి అని చెప్పేసి స్టార్ట్ అయిపోయి నడవడం స్టార్ట్ చేశారు. అయితే అప్పుడు వాళ్ళందరికీ సందేహించి ఉంచి ఒక 4 పిల్లలు ఆయన తీసుకొచ్చి అమ్మాయిలో పెట్టేసి మన తర్వాత పంపించడం జరిగింది. ఈ రోజు అంటే షార్ట్ లో చెప్తున్నాను ప్రోగ్రామ్ ఎంత అనుభవం అయినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అంటే కలెక్టర్ గారు అప్పుడు ఈ ఇదే హాల్లో ఎంపీఓ మీటింగ్లలో ఎంఆర్టీ జరుగుతుంది. వాళ్ళ మీటింగ్ కూడా నాకు అనుభవాలు తెప్పించారు, పొలిటికల్ ఉన్నాడు ఇదని చెప్పేసి. సార్ గారు ఈ మన స్ఫూర్తితో ఏదైనా మాట్లాడేవాడు. సార్ కూడా ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఏమైతే చూడడం మరి ఏమున్నది పోలీసు వాళ్ళని కూడా సపోర్ట్ తీసుకునే వాళ్ళు. సిఐ గారు, డిఎస్పీ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మనం కలిసి ఎక్కడ గొడవలైనా వాళ్ళకి ప్రాణాలకు గొడవలేదు. మా సుభద్రానంద అక్కడ కూడా గొడవలైతే పోలీసు సహకారం తీసుకొని కూడా మేము మోటివేషన్ జరిగింది. అది కొందరు తిట్టిన వాళ్ళు తర్వాత తెలుసుకోవడం జరిగింది. రాష్ట్ర స్థాయిలో స్టేట్ సెకండ్ మోడల్ చేశారు, మీరు మంచి కార్యక్రమం చేసిందని చెప్పేసి మరి ఆ కలెక్టర్ గారి ద్వారా ఇదే కార్యక్రమం కలెక్టర్ గారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు మర్చిపోరు. ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి నేను సార్ అశోక్ సాగర్ని ఆనంద్ సాగర్ అని పెట్టారు. భాస్కర్ గారు నేను ఆనంద్ సాగర్ అశోక్ సాగర్ అని నేను మా మండలంలో తీరాలని చేసి మరి విలేజ్ లో కూడా తీరాలని చేసి సార్ పేరు నేను అశోక్ సాగర్ అని పెట్టడం జరిగింది. సార్ డెవలప్ చేశారు. అక్కడ ఏదో వచ్చి చేస్తారు. అన్ని సైడ్ కూడా మండలం టూరిజం లో కూడా సార్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. టూరిజం డైరెక్టర్ ఇచ్చేసి సార్ గారికి ప్రత్యేక అభివృద్ధి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి అన్ని విషయాలు ప్రారంభించారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీ ప్రకాష్. నేను వేపూర్ మండలం అప్పుడు ఎంఆర్పీగా పనిచేశాను. తర్వాత 2009 వరకు ఏఆర్పీ కోఆర్డినేటర్ వివిధ హోదాల్లో పనిచేయడం జరిగింది. అయితే ఒక 2-3 అంశాలే మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. మేము లక్ష్మణ్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నేను ముగ్గురం ఎంఆర్పీము, అలాగే శంకర్ సారు ఎంఈఓ. మా నలుగురిని మా జగదీశ్వర సారు ఎప్పుడు వార్డు చేసేవాడు. మమ్మల్ని ఎప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మమ్మల్ని ఉత్సాహపరిచేవాడు. ఈ సందర్భంగా మేము ఏ పని చేసినా కానీ ఆ పనిని జగదీశ్వర సారు కలెక్టర్ గారి దృష్టి తెచ్చేవారు. వీళ్ళు ఇట్లా యాక్టివ్గా పనిచేసుకుంటారని. ఒకరోజు మహిళా ప్రాణం బ్రిడ్జ్ క్యాంప్ ఇనాగ్రేషన్ జరుగుతుంది. వాస్తవంగా ఒక ఎగ్జిట్ టీచర్ అప్పుడు బ్రిడ్జ్ క్యాంప్ ఇనాగ్రేషన్ జరుగుతున్న సందర్భంలో అశోక్ కుమార్ సార్ గారు అక్కడ జ్యోతి వెలిగిస్తా ఉన్నారు.
అట్లాగే పీడి సార్ జ్యోతి వెలిగిస్తా ఉన్నారు. అటు పక్కకు నేనున్నాను. సారు ప్రకాష్ రా అని పిలిచి నా చేత జ్యోతి వెలిగించారు. అప్పుడు అసలు నేను ఆ జ్యోతి వెలిగించిన తర్వాత నేను ఏడ్చాను. నేను ఒక ఆఫ్టర్ ఒక హెచ్ఈడి టీచర్ని, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నన్ను పిలిచి నా చేత బ్రిడ్జ్ క్యాంప్ ఇనాగ్రేషన్ జ్యోతి వెలిగించారు. ఆ స్ఫూర్తి అనేటువంటిది నా లోపల ఒక కమిట్మెంట్ అనేటువంటిది రావడానికి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అయింది. నేను ఈ అంశాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వివిధ కార్యక్రమాల్లో కూడా చాలా మంది వర్క్ చేస్తా ఉంటారు. వర్క్ చేసినప్పుడు కింది లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళని పెద్ద స్థాయి కార్యక్రమాల్లో ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టయితే అది పూర్తిగా కమిట్మెంట్ తో పనిచేస్తారని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. మన దగ్గర ఈ కార్యక్రమంలో ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం కూడా ఉంది. సాధారణంగా గ్రామాలకి నేను వెళ్ళినప్పుడు సర్పంచులు ఎంపీతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రారంభంలో కొంత మాతోటి ఇంటరాక్ట్ కాలే. ఎప్పుడైతే మన హరికుమార్ సార్ని, సుబ్రహ్మణ్యం సార్ని, స్థానికంగా ఉన్న ఎస్ఐ అప్పుడు నాగేశ్వరరావు ఉంది, వీళ్ళని మా జీవిలో ఎక్కించుకొని పోయేది. గ్రామ పంచాయతీ పోగానే వాళ్ళు వచ్చారంటే ఆటోమేటిక్ గా సర్పంచ్ ఎక్కడున్నా ఎంపీ ఎక్కడున్నా ధర్మాలు వచ్చారు. అంటే ఇక్కడ లైబ్రరీ అంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అప్పుడు రవికుమార్ సార్ అయితే నేను పాపం ఎన్నిసార్లు పోయి సార్ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిందని నా వెంటనే జీవులు వచ్చేసాడు. ఒక రోజు ఒక అబ్బాయిని క్యాంపు నుంచి పారిపోయాడు. పారిపోయిన తర్వాత హోటల్ యజమాని ఏం చేసినట్టే మీరే తీసుకుపోయిన పిల్లల్ని మీరు ఏం చేసినా నాకు తెలియదు తీసుకురండి. ఇమీడియట్ గా సార్ పోయినా కొంచెం బాధపడిపోయినా సార్ ఏం లేదు. అరే నువ్వెందుకు బాధపడతావు ప్రకాష్, నేను లేనా? ఇమీడియట్ గా టీమ్ లా నడుపుడ విలేజ్ పోయినా. వెళ్ళి అక్కడ గ్రామ పంచాయతీ ఆంధ్రాన్ని అది పట్టుకురాపాడు. ఎట్లా వేధించినట్టు సార్ అలా తెలిసే లేదు సార్ రేపు వాళ్ళు చెప్తారు ఇక్కడ ఉన్నాను. వెళ్ళారు మళ్ళీ సార్ ఫోన్ చేసి లేదు సార్ వాళ్ళు పనులకి పోయింది. చాలా సందర్భాల్లో మేము చాలా బాధలు ఎదుర్కొన్నాం. అట్లాగే మాకు ప్రేరణ మా సంజయ్ సార్ టీచర్స్ యూనియన్ లో అప్పుడు అక్కడ ఉంటుండే అందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ప్రతి హెడ్ మాస్టర్, ప్రతి టీచర్ అందరు కూడా ఓన్ హార్టెడ్ గా ఇందులో పనిచేశారు. మేము అప్పుడు మా ప్రజాప్రతినిధులు రాజేంద్ర రెడ్డి ఎంపీపీ తర్వాత నెక్స్ట్ రామగౌడ్ ఎడ్లీ వీళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేస్తే అప్పుడు డాక్టర్ అశోక్ గారు కూడా టీచర్లు కూడా మేము సన్మానం చేశాం. ఎవ్రీ 5th సెప్టెంబర్ లో మామూలుగా 5 మందికి 10 మంది సన్మానం చేశారు. కానీ వీళ్ళని మోటివేట్ చేసి ఎవ్రీ 5th సెప్టెంబర్ కి చాలా మంది ఉపాధ్యాయులకు కూడా మేము సన్మానం చేసేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేయడం జరిగింది. ఇందులో పలానా వ్యక్తే పాల్గొనడం అనేది లేదు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. ఇదంతా సమిష్టి కృషి. మా సుధాకర్ సార్ ఏమో మొత్తం అక్కడ 69 రోజులు అక్కడే ఉన్నాడు. వారితో పాటు లక్ష్మణ్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నేను, మా శంకర్ గారు 24 గంటలు మేము బాధపడే తిరిగాం. అట్లాగే 2009 వరకు ఎంఆర్పీగా నిర్మల కుమారి జీసీడీఓ తను కూడా పాపం మహిళా క్యాంప్ లో పిల్లల్ని చేర్పించడానికి చాలా కృషి చేశారు. అనారోగ్య కారణాల వల్ల మరి వారికి నేను మెసేజ్ పాస్ చేయలేకపోయినా సార్, ఫోన్ ఎన్నిసార్లు చేసినా కానీ లేపలేరు. అట్లాగే నేను ప్రతి ఒక్కరికి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ఎంపీఓ మేడం కూడా చాలా యాక్టివ్, వనజ మేడం గారు చాలా యాక్టివ్. ప్రతిసారి కూడా ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా పిల్లల గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మా ఎంపీపీ జమున గారు కావచ్చు, జెడ్పీటీసీ భారతి గారు అందరు కూడా దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఒకటి ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి ప్రేరణ ఏంటంటే అశోక్ కుమార్ సార్. ఎందుకంటే ఏ టైంలోనో అసలు మాకు తెలియకపోతుండే రాత్రి 8 గంటలకు టక్కన మేము అక్కడ పరీక్షలు అయితే సార్ వచ్చింది ఎనీ టైం. అదొకటి చాలా అదృష్టం. రాత్రి అయినా కానీ సార్ రివ్యూ చేసుకుంటే మరి పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి ఉపాధ్యాయుడికి, అలాగే పేపర్ పత్రికే మిత్రులకి అందరికి కూడా ఈ సందర్భంగా నా వ్యక్తిగతంగా కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇంకోటి ఈ కార్యక్రమంలో పనిచేయడం వల్ల నాకు కూడా వ్యక్తిగతంగా లాభం జరిగింది. నేను 2004లో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉత్తమ ఎంఆర్పీగా అవార్డు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సార్. అట్లాగే మళ్ళీ నేను 2009లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా మెండోర్కి వెళ్ళడం జరిగింది. మరి అక్కడ పనిచేస్తున్న క్రమంలో కూడా ఇదే స్ఫూర్తితో అక్కడ పనిచేశాను. మరి నా యొక్క 34 సంవత్సరాల సర్వీస్ లో నేను జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుడిగా కూడా మీ అందరి సహకారంతో అందుకున్నానని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నా అవార్డుని కూడా 2014లో వచ్చినప్పుడు నా అవార్డుని కూడా బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనకి
అంకితం కూడా ఇచ్చానని చెప్పి తెలియజేస్తూ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారం. ముఖ్యంగా సార్కి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, అలాగే కలెక్టర్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అప్పుడు ఇక్కడ కమిషన్ వీరేశం గారు ఉన్నారు, వీరేశం కూడా అప్పుడు ఇప్పుడు మేము అన్ని పనులు చేసే ఉద్దేశం ఇంకా బాధ్యత ఉన్న కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు. కలెక్టర్ గారు ఇది కంటిన్యూ అవుతారు, ఇది కొడుతున్నారు. మాకు ఇప్పుడు అక్కడ వస్తున్నటువంటి ఎంపీ భీమా జమున గారు ఉన్నారు. వారిని కూడా మీ ముందే హామీ ఇవ్వాలని చెప్తున్నాను. ఎట్లా చేస్తారని వాళ్ళకి తెలియదు, చూపిస్తారు. ఈనాటి ఈ సమావేశానికి సమాధ్యక్షులు సార్ గారికి మరియు 2011 లో పనిచేసినటువంటి కలెక్టర్ గారికి, ఇక్కడ అధికారులకు మరియు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి 2011 లో పనిచేసినటువంటి సర్పంచ్లకు, ఎంపీటీసీలకు, అధికారులకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చిందంటేనే అందరూ కొద్దిగా భయపడతారు సార్. ఎందుకంటే చేసే పని ఖచ్చితంగా ఉన్నాయని దాని ఫలితం ఈ విధంగా దక్కుతుంది సార్. ఎందుకంటే పని చేయడం చాలా కష్టం పడుతుంది సార్. ఎందుకంటే ఆ రోజులో మేము వీడియో ఇచ్చాం సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గరికి, బంధువుల దగ్గరికి, గొడవల దగ్గరికి మరియు పొలం వేసే దగ్గరికి కూడా వెళ్ళింది సార్. మరి ఇంకా సార్ అయితే ఒక పిల్లలు పంపిస్తలేదు సార్. నేను వాళ్ళు మీ పాపను పంపించేదాకా నేను జరగాలని చెప్పేసి అక్కడ కూర్చోవడం జరిగింది సార్. మీ సేవలు మరవలేని సార్ మాకు. ఎందుకంటే మీ ఆదేశాలు ఇంత గొప్పగా ఉంది. ఈ రోజుల్లో మాకు బాగా లేకుండా ఈ సేవలు అందించడానికి ఆ రోజుల్లో పనిచేసినటువంటి సర్పంచులకు, ఎంపీలకు మరియు ఎంఈఓ గారికి, మండల అధికారులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పటికి కూడా మీరు ఏ అందించడం మీరు ఏది ఇవ్వాలనుకున్నారని మా మండల ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులను చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాను సార్. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మా ఎంఈఓ కానీ, మా ఎంపీఓ కానీ, ఎవరో కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ముందు మాకు వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చినటువంటి విషయాల్లో కూడా మాకు ఇచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ఏంటటువంటి పిండి పడడం కానీ, పంటకి పడడం కానీ చేసినప్పుడు కష్టమయ్యేది సార్. ఎందుకంటే అప్పుడు కొద్దిగా బండి కరోనా వల్ల కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది అయింది సార్. ఆయన చేసిన తర్వాత ఫలితం తెలుస్తుంది సార్. ఎందుకంటే పిల్లలు వెళ్ళి అక్కడ ఆడుకోవడానికి కానీ, అక్కడ వరకు వాకింగ్ కానీ అన్ని ఇప్పుడు అందరికీ సహకరిస్తున్నాయి సార్. ఎందుకంటే కొందరు వాకింగ్ వేసి అక్కడ ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా ప్రశాంతంగా ఉండడం జరుగుతుంది సార్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీ ఆదేశాలు అనేవి కూడా మాకు చాలా గొప్పది సార్. ఈ రోజు ఇంకా దేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడడం సార్. మీ సహకారంతో మాకు ఈ రోజు ఈ కవిత దక్కింది సార్. మాకు ప్రజల సహకారంతో కూడా మా ఏపీ ప్రతి విషయంలో మేము ముందుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మాకు మాకు ప్రతి విషయంలో కూడా మాకు సహకరిస్తారు. మరియు కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు కూడా మేము అన్నింటిలో ముందు ఉండి మీ ఆదేశాల అనుసారం కూడా మేము మీ అధికారులు ఇప్పటికి కూడా మా ఉపాధ్యాయులు కానీ, మా ఎంఈఓ కానీ, మా అధికారులు కానీ ముందు నడుపుకోవాలని మాటిస్తున్నాం సార్. ధన్యవాదాలు, చాలా సంతోషం. జమున గారు, జెడ్పీటీసీ భారతి గారు ఉన్నారు అనుకున్నారు, రాలేదా? సో మీరు హామీ ఇచ్చారు, కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్స్, అడిషనల్ కలెక్టర్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, అధికారులు ఉన్నారు, అనధికారులు ఉన్నారు, మనకు పెద్దలు సోమాని గారు ఉన్నారు, సత్యనారాయణ గారు మాజీ మంత్రి గారు చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మన జిల్లా నిజామాబాద్ కి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నారు. లాస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ షేక్ మీరా, హీ వాస్ సిపిఓ అక్కడ, ఈ ద వన్ హూ ఈ రూమ్ అన్ని తయారు చేసిన ఖజానా ఆయనకు ఉంది. షేక్ మీరా గారు అప్పుడు హీ వాస్ సిపిఓ గారు పనిచేశారు, ఆల్సో ఈడీఎస్సీ కార్పొరేషన్ చేశారు. వీరు కూడా చాలా సత్యనారాయణ అని చెప్పి పీడీ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళతో కలిసి బాగా పనిచేసి షేక్ మీరా 2 minutes. Actually, in the first instance, నాకు ఇంటికి వచ్చినట్టు ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేదిక మీద మాట్లాడడానికి అలాగే అందరికీ నమస్కారం. Actually, my career has started from here.
నిజంగా నాకు నిజంగా జిల్లాలో చాలా మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ బాగుంది. I worked with 22 collectors. By virtue of my service, I used to work very close with all the collectors. CPO అంటే మరి అలా ఉంటుంది. అలాగే యూనివర్సిటీ చూస్తే I worked as a BSc consultant, BO details, BO like that. Other departments కూడా I decided సార్ చెప్పినట్టుగా ఎంత మీటింగ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి, అలాగే బిల్డింగ్ కూడా సార్ ఓకే జస్ట్ పాయింట్ కావాలి మీట్ అయిపోతున్నా. ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొంతమంది కలెక్టర్స్ కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉంటారు. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఎలా యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు, అలాగే అదర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉండొచ్చు. That is their flagship program of the collectors. ఎందుకంటే అన్కాంట్రవర్షియల్ నథింగ్. ఎన్ఆర్ఈఎస్ ఎక్కువ లేబర్ మొబిలైజ్ చేస్తే he will get some award at Delhi or something. But some sensitive areas are there. వాటిని ముట్టుకుంటే షాక్ పడుతుంది. అటువంటి ఏరియాస్ ఉన్నాయి. వాటిని పట్టుకోవడానికి వాటిని ముట్టుకోవడానికి కొన్ని గట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ దట్ ఇట్ లేబర్ చైల్డ్ లేబర్ స్కీమ్. ఇది ఇందులో నేను కూడా వేసుకున్నప్పుడు వెళ్ళడం జరిగింది, చాలా పాటు వెళ్ళాను. ఇదే స్కీమ్ కాకుండా ఆయన చేసిన ఒక బ్రహ్మాండమైన స్కీమ్ ఒకటి ఉంది. అది జోగిని పోతురాజు సంస్కరణ. ఆ జోగిని పోతురాజు సంస్కరణ అనేది ఇండియాలో కాదు, నాకు ప్రపంచంలో అటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. జోగినిస్కి పెళ్లి చేశాం. ఆ జోగిని పెళ్లి అనేది అసలు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేదు. ఒక్కసారిగా జోగిని అందరికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ రాజయ్య గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఆయన సార్ రాజయ్య అయితే పోతురాజు చాలా అన్కల్చర్డ్ గా ఉండే ఒక ఆచారం చేసి వాళ్ళని మనం సంస్కరించాలనే కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అయితే మొన్న ఇంకోటి విషయం చెప్పమా, జనరల్గా మనం చాలా ఏదైనా కార్యక్రమం చేసామంటే అక్కడతో అయిపోతే ఆ ఫైల్ క్లోజ్ చేసేసి మనం కమింగ్ చేస్తాం. 20 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అదే ప్రోగ్రామ్ మీద సార్ రెగ్యూ పెట్టుకోం. I felt very surprised. The first time it's kind in my career. I know where I have seen such a person. 20 సంవత్సరాల క్రితం ఏమైంది, మొన్న ఆయన ఢిల్లీ నుంచి పనిపట్టి ఫోన్ చేసి యాక్చువల్లీ ఈజ్ వెరీ బిజీ మ్యాన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. మీకు విషయం తెలిసేమో సారు సంస్కర్తే కాదు, ఈజ్ ఎ రెయిన్ మ్యాన్. ఆ రెయిన్ మ్యాన్ పిలిచింది ఎవరంటే మన కిరణ్ బేడి గారు పిలిచారు. ఆయన అది రెయిన్ మ్యాన్ గారు సార్తో పాటే వర్షం ఉంటుంది. ఈరోజు వర్షం కావచ్చు. అంత అంటే అంత డెప్త్ గా వెళ్ళిపోయే మనిషి ఆయన. అయితే మొన్న సార్ ఏంటి మన జ్యోతిష్ కూతురు ఏం చేస్తున్నారు సార్ కనుక్కుంటారా అని అయిపోయింది. చిన్న ఇచ్చాడు. ఒక ఆమెతో మాట్లాడి, అమ్మ బాగున్నాయ్యా, మీరు ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్స్పిరేషన్ తర్వాత మా పిల్లల నెంబర్ని చదివించాం. నేను జీవితంలో హైదరాబాద్ చూడాలనుకున్నాను. మా అమ్మాయి నర్సుగా పనిచేస్తుంది యశోద హాస్పిటల్లో. మా అమ్మాయి నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను. ఒక పోతురాజు తీసుకొని వాళ్ళకి కొంచెం అన్టచబుల్ గా చూస్తారు. అటువంటి పోతురాజు ఒక ఆయనతో మాట్లాడితే, నేను ప్రస్తుతం ఉపసర్పంచిని సార్, గ్రామానికి పెద్ద మనిషి, నేను ఉపసర్పంచిని, త్వరలో ఎంపీని కూడా అవుతాను, ఎంత కాంపిటెన్స్. ఇంకో పోతురాజుతో మాట్లాడితే, పిల్లాడు మా అబ్బాయి బీటెక్ చేస్తున్నాడు. అంటే అసలు ఊహించడం బాగా. ఒక రోడ్ వేస్తే అరిగిపోవచ్చు, బిల్డింగ్ వేస్తే కూలిపోవచ్చు, లేదా పూర్తి చేసి కట్టుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సోషల్ రిఫార్మ్స్ అవి ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటాయి. దాన్ని పట్టుకున్నారు.
ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు ఈ రోజు కేరళ అని చెప్పుకుంటున్నాం. కారణం ఏంటంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ ఎడ్యుకేషన్ గురించి అన్వేషణ చాలాసార్లు చెప్పారు. ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తో సార్ ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి సార్ పర్టికులర్ గా ఈరోజు ఫోన్ చేసి వస్తామని అడిగితే I made some very convenient to come over here. Thank you very much, sir. Thank you. అసెంబ్లీ క్వశ్చన్ ఉండేది పోస్ట్పోన్ చేయించి వచ్చారు. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే నిజామాబాద్ కమిట్మెంట్ మీ అందరూ ఒకసారి చెప్పలేదు. సో నా మీ గో టు బి సమాన కార్యక్రమాలు బికాస్ మీ అందరినీ కూడా సమాన చేయడానికి మీటింగ్ వచ్చాను. అంటే ఇది వేరేం లేదు, మన వారు డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఫ్రమ్ ది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లేబర్. అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మోడల్ గా సినిమా యాక్టర్స్ గా ప్రతి మీటింగ్ లో చూపిస్తున్నారు. మీరు అందరినీ సమానం చేయాలి, ఎందుకంటే మీ వల్లనే వాళ్ళకి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వేర్పూర్ కార్యక్రమం చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఆదరించాలని చెప్పి వాళ్ళే నాకు అడిగారు. మేము అరేంజ్ చేసుకున్నాము కదా. అప్పుడు మనకు ఈ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పర్వ కూడా వచ్చింది. ఆ భాగంగా చేస్తారని చెప్పి చెప్పేది. సో వారే ఆధ్వర్యంలోనే వీళ్ళందరినీ సమానం చేస్తున్నారు. శ్రీనివాస్ గారు ఇవాళ వస్తారని చెప్పి నిన్న ఆయన మధురికి కొంచెం అదేపోతే కూడా తప్ప. సో ఆయన ఆదేశం మేరకు మేము అందరినీ సమానం చేసిన కలెక్టర్ గారి నిర్వహించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ముఖ్యంగా తమ ఇచ్చిన స్ఫూర్తి, అదేవిధంగా వేర్పూర్ వాళ్ళు 20 years బ్యాక్ కనబడిన స్ఫూర్తి, వేర్పూర్ వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా సార్ ఏ వర్క్ ఇచ్చినా కూడా డిస్టర్బెన్స్ అయినా వర్క్ ఇస్తే వాళ్ళు మేమున్నామనే ముందు వర్క్లో ఉండి పనిచేయడం జరుగుతుంది. అంటే అది మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. అదేవిధంగా నిజానికి నిజామాబాద్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే వేరే జిల్లాలకు ఈ జిల్లా కంపేర్ చేసినప్పుడు నిజామాబాద్ లో ఏదైనా ఒక వర్క్ తీసుకుంటే పబ్లిక్ సపోర్ట్ అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది సార్. సో తప్పకుండా మీరు ఈరోజు ఈ మోటివేషన్ కంటిన్యూ చేసే విధంగా ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా డిస్ట్రిక్ట్ కమిషన్ పనిచేసినందుకు ముందుగా నిజంగా వాళ్ళ కూడా చెప్పినట్టు సార్ మనకు ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కు అదేవిధంగా ఈ యొక్క డ్రైవ్ కు ఈరోజు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావడానికి ముఖ్య కారణమైన ఫస్ట్ అశోక్ సార్ని వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. నుంచి ఫస్ట్ మిగతా నిలబడిగా కార్యక్రమం ముందు తీసుకెళ్దాం. ఇప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు చేసుకుంటారు. వాళ్ళ కార్యక్రమం వాళ్ళందరూ చాలా Thank you. Please accept.
పేరు చదవండి. అదేవిధంగా ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని మరి సాగిస్తున్నటువంటి గౌరవనీయులు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారిని సన్మానించవలసిందిగా సాదరపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు కొనసాగించేటువంటి మన కలెక్టర్ గారు వారి సన్మానిస్తారు. నిజామాబాద్ జిల్లా పక్షాన అశోక్ కుమార్ గారికి కుదరలేదు.